பனை மரம் போல் நான் செழித்தோங்குவேன், கேதுரு மரம் போல் வளர்ந்திடுவேன். பனை மரம் போல் நான் செழித்திடுவேன், கேதுரு மரம் போல் வளர்ந்திடுவேன். கர்த்தரின் இல்லத்தில் நாட்டப்பட்ட முதிர் வயதிலும் நான் கனி தருவேன். கர்த்தரின் இல்லத்தில் நாட்டப்பட்டு முதிர் வயதிலும் நான் கனி தருவேன். நீதிமானா நீதிமானா, இரத்தத்தால கழுவப்பட்ட நீதிமான், இயேசுவின் இரத்தத்தால கழுவப்பட்ட நீதிமான். காலையிலே உம் கிருபையையும் இரவினிலே உம் சத்தியத்தையும், காலையிலே உம் கிருபையையும் இரவினிலே உம் சத்தியத்தையும் 10 நரம்புகள் இசையோடு ஆடி பாடி மகிழ்ந்திருப்பே. 10 நரம்புகள் இசையோடு பாடி பாடி மகிழ்ந்திருப்பே. நீதிமானா நீதிமானா, இரத்தத்தால கழுவப்பட்ட நீதிமான், இயேசுவின் இரத்தத்தால கழுவப்பட்ட நீதிமான். ஆண்டவனே என் கற்பாரை, அவரிடம் அநீதியே இல்லை. ஆண்டவனே என் கற்பாரை, அவரிடம் அநீதியே இல்லை. என்றே முழக்கம் செய்திடுவேன், செழுமையும் பசுமையும் வாய் வளர்வேன். செழுந்தே முழக்கம் செய்திடுவேன், செழுமையும் பசுமையும் வாய் வளர்வேன். நீதிமானா நீதிமானா, இரத்தத்தால கழுவப்பட்ட நீதிமான், இயேசுவின் இரத்தத்தால கழுவப்பட்ட நீதிமான். ராஜாவின் ஆட்சி வருகையிலே கதிரவனை போல் பிரகாசிப்பேன். ராஜாவின் ஆட்சி வருகையிலே கதிரவனை போல் பிரகாசிப்பேன். இயேசு ஆகாய மண்டல விண்ணொளி முடிவில் நகம் வீசுவேன். இயேசு ஆகாய மண்டல விண்வெளியாய் முடிவில்லா காலமும் ஒளி வீசுவேன். நீதிமானா நீதிமானா, இரத்தத்தால கழுவப்பட்ட நீதிமான், இயேசுவின் இரத்தத்தால கழுவப்பட்ட நீதிமான். हालेलुया। दिया हुआ ध्यान के लिए अनिल ब्रदर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सौ गुना आशीष होने पाए मेरे महान पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनका कोई घटी ना होने पाए पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है मलकिया 3:10 में पिता परमेश्वर सारा 10वां मेरे भंडार मिला, मैं तुझे आकाश का झरों का खोल के ऐसा बारिश करूंगा पिता परमेश्वर यीशु मसीह। उनके घरों में उनके काम धंधों में पिता परमेश्वर आप आशीष कीजिए यीशु मसीह। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया आमीन हालेलुया। मेरे महान पवित्र आत्मा सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता आपका वचन हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा और आपकी बड़ाई हो सके पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना चिंता खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं जय पिता आमीन आमीन। प्रभु की आराधना में प्रभु का वचन को बांटने के लिए प्रभु का समूह में इंतजार कर कर अपना प्रभु का दास ने क्या वचन लेके आया, हम स्वागत के साथ रहेंगे। हालेलुया। हमारा आत्मा में तृप्त होने के लिए प्रभु हमारे बीच में प्रकट करना चाहिए। पासवान जी को छुपाकर प्रभु प्रकट करना चाहिए। इसके लिए एक मिनट हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया। वचन को बेचकर आप छुटकारा चंगाई देने वाला प्रभु। हालेलुया। अपना हालेलुया सेवक को अग्नि की ज्वाला का महान हालेलुया कार्य करने वाला प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। आपका वचन में सामर्थ है, आपका वचन में जीवन है, आपका वचन में विजय है। उस वचन यीशु मसीह है। आज हमारा बीच में प्रभु लेके आने वाला, इसलिए धन्यवाद प्रभु। संदेश को देने वाला प्रभु का दास को क्रूस में छुपा कर प्रभु प्रकट कीजिए। हालेलुया। आपका शब्द हर एक हृदय खुलना था प्रभु, हर एक जीवन में नया आशीष लेके आना था प्रभु। आज आप प्रभु आपने हम लोग का बीच में बात करने वाले, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हाँ कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह का नाम में हम बांधते प्रभु। हालेलुया। छुटकारा होने दो, विजय होने दो, आशीष होने दो, यीशु मसीह का मधुर नाम में आमीन आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद 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 बोलेंगे, धन्यवाद। राजाओं का राजा है, आमीन बोलेंगे, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। राजाओं का राजा को धन्यवाद। शत्रु को हरा दिया, आमीन। संसार को जीत लिया, मृत्यु से जय पाकर अनंत जीवन दिया, आमीन बोलेंगे। कितने लोग आमीन बोलते हैं? शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। बोलेंगे, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। बोलेंगे, विधियों का जो लेख था यीशु ने मिटा डाला। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। यीशु राजाओं का राजा है, प्रभु का। कितने लोग आमीन बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, वो राजाओं का राजा है, हालेलुया, आमीन। कथा नल्लवर, प्रभु का प्रभु है। चुलाए बने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। दिनों का आह्वान बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। हमें वचनों का आह्वान जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। बोलेंगे, सांस रहे, हालेलुया, करे न हम विश्राम। यीशु राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। यीशु राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हमें प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। यीशु राजाओं का राजा है। ஒரு மையமே அப்படியே இறங்கடப்பா, உங்களுடைய கிருபை உள்ள கரம் இறங்கட்டு ராஜா। ஒவ்வொரு இருதயங்களும் தொடப்பட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம்। हर हृदय को खोल दो, आंखें खोल दो प्रभु, कानों को खोल दो। यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से आप बातें कीजिए। जब आप बातें करते हैं, हालेलुया, जमीन हिल जाती है प्रभु, आसमान रुक जाता है यीशु के नाम में। आमीन बोलेंगे। जब आप बातें करेंगे तो मरा हुआ आत्मा जी उठता है यीशु के नाम में। जब आप बात करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, रेगिस्तान हिलता है यीशु के नाम में। हालेलुया। आपने बोला, मैं फिर एक बार ये आसमान को और धरती को हिलाऊंगा करके आपने बोला यीशु के नाम में। आप हमें हिलाइए, आपका वचन हमें हिलाने दे यीशु के नाम में। हर एक हृदय में वचन उतरने दे यीशु के नाम में। हर एक हृदय में हृदय में हृदय में हृदय में यीशु के नाम में महिमा। राबा शाबाश रिबा ना खाना राबा, ஒரு महिमा இறங்கி வரட்டும், ஒரு महिमा இறங்கி வரட்டும், ஒரு महिमा இறங்கி வரட்டும்। एक महिमा, एक महिमा, एक महिमा, एक महिमा। हालेलुया। रेखा राबा शाबाला दानी में शाबाला राबा। एक कर यवन बेटे को लिखना, जो मांगेगा वो पाले यीशु के नाम में। का प्रभु अभी अभी शाम उतरेगा आपका नाम में। सारे कठिनाई यीशु के नाम से निकल गया। का प्रभु है यीशु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। यीशु राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया।
நாம் ராஜாதி ராஜாவே கொண்டாட வந்திருக்கிறோம். आमेन. राजादि राजाओं को उत्सव करने के लिए आया है. हालेलुया. आमेन. आमीन बोलेंगे? कितने लोग आमीन बोलते हैं? प्रेज द लॉर्ड. कितने लोग आमीन बोलेंगे? आमेन. हालेलुया. ஒரு வலது கரத்தை பிடிச்சு சொல்லுங்க. நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? நானும் சந்தோஷமா இருக்கேன். आप मैं खुश में आप खुशी है? हालेलुया. डबल खुश ट्रिपल खुश. हालेलुया. क्योंकि सारा खुशी का एक ही कारण यीशु मसीह. हालेलुया. 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 आमेन. हर एक चेहरे में खुशी एक ही कारण है, वो यीशु मसीह. हालेलुया. जहाँ यीशु है वहाँ खुशी है. आमीन बोलेंगे? हालेलुया. यीशु मसीह देता खुशी. हालेलुया. आमीन बोलेंगे? प्रेज द लॉर्ड. ஒரே நாமம், அவருடைய நாமத்தினாலே சகல एक நன்மைகள் ही உண்டாகும். नाम है, उस नाम आमेन. यीशु मसीह है. ஆமென். संत उधर बैठो. இப்ப நம்ம ஒரு அருமையான ஒரு வசனத்தை ஒன்று படிச்சோம், ஒரு பாட்டு ஒன்று படிச்சாங்கல்ல. அவன் जिस नाम से शैतान डरे उस नाम को जय जयकार करे, जिस नाम में ये ज़माना झुके उस नाम को सलाम करे, जिस नाम में शैतान डरे उस नाम को जय जयकार करे, जिस नाम में ये ज़माना झुके उस नाम को सलाम करे, जिस नाम में है जिंदगी बोलो यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. हालेलुया. आमेन. यीशु तेरा हालेलुया. नाम सबसे ऊंचा है. हालेलुया. नाम में शैतान डरे उस नाम को जयकार करे, जिस नाम में ज़माना झुके उस नाम को सलाम करे, जिस नाम में है जिंदगी आमेन. यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी आमेन. यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. सबसे ऊंचा है. हालेलुया. हालेलुया. उस महान नाम को जोरदार ताली देंगे. हालेलुया. जिस भारत नाम जमीन में, आसमान में, जमीन के नीचे आमेन. केवल एक ही नाम, வானத்திலும் Hallelujah. பூமியிலும் சகல அதிகாரம் உள்ள ஒரே நாமம் இயேசு. प्रसिद्ध नाम, प्रसिद्ध नाम. हालेलुया. हालेलुया. यीशु महिमा से मसीह. भरा हुआ नाम. हालेलुया. हालेलुया. प्रेम से भरा हुआ नाम. हालेलुया. आमेन. आशीर्वाद से भरा हुआ नाम. एक ही शांति नाम. समाधान से भरा हुआ नाम. आमेन. हालेलुया. मगन खुशी से भरा हुआ नाम. ஆமென். ஆமென். சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற ஒரு நாமம் இயேசுவின் நாமம். ஆமென். சுகத்தை கொடுக்கிற ஒரு நாமம் இயேசுவின் நாமம். விடுதலை கொடுக்கிற ஒரு நாமம் இயேசுவின் நாமம். அந்த நாமத்துல சமாதானம் உண்டு. அந்த பேரை சொன்னா பிசாசு நடுங்கும், ஓடும், அற்புதம் நடக்கும். ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया. ஆண்டவர் நன்றி. ஆண்டவரே எவ்வளவு நல்ல ஆண்டவர் பாத்தீங்களா? कितना अच्छा प्रभु है. 4 மாதங்கள் கண்மணி போல காத்தவர். 4 महीना आँख का पुतली का मपत संभाला में. ஆமென். आमेन. हालेलुया. இந்த மாதம் அவர் நம்மை கண்மணி போல நடத்த வல்லமை உள்ள தேவனாய் इस இருக்கிறார். महीना में भी प्रभु आँख का पुतली की मपत हमें संभालने के लिए, चलाने के लिए प्रभु सामर्थ है. நம்முடைய உங்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் சந்திக்கிற வல்லவர். हर एक लोग का जरूरत को पूरा करने वाले प्रभु सामर्थ है. ஆமென் बोलेंगे? हालेलुया. 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 இதுவரை நடத்தின எபினேசர் இன்னும் நடத்துவார். अब तक चलाया एबेनेजर, आगे भी चलाएगा. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ஆமென் சொல்லுங்க. Praise the Lord. அதனால நம்முடைய விசுவாசம் நம்பிக்கை ஒருபோதும் அவரை விட்டு விலக கூடாது. हमारा अंदर जो विश्वास भरोसा है वो Amen. कभी कम नहीं होना चाहिए. यीशु मसीह हमें देता नाम से खुशी. आमेन बोलेंगे? आमेन. हालेलुया. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். प्रभु यीशु मसीह का नाम में आपको बधाई देता है. கர்த்தர் உங்களை சகல நன்மைகளால் நிரப்புவாராக. सारा भलाई से तृप्त करेगा. ஆமென். हालेलुया. கர்த்தருடைய கிருபை உங்களோடு கூட இருப்பதாக. प्रभु का अनुग्रह आपका साथ रहने का. ஆமென். हालेलुया. हालेलुया. ஆமென். हालेलुया. 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 ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென் சொல்லுங்க. प्रभु भला है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द हालेलुया. लॉर्ड. இந்த நாளிலும் கர்த்தர் ஒரு இந்த வார்த்தைக்காக ஸ்தோத்திரம். ஒரு आज का दिन भी एक वचन के लिए प्रभु की स्तुति हो. हालेलुया. ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். एक वचन को पढ़ेंगे. அப்போஸ்தலர் பவுல் எழுதின ரோமருக்கு எழுதின நிருபம். प्रेरित के पौल रोमियो को लिखा हुआ पत्री. हालेलुया. 5ஆம் அதிகாரம் 5वां अध्याय. ஆமென். 5ஆம் 7वां அதிகாரம் वचन. 8 9 வாசிங்க. 8 9 पढ़ेंगे. ரோமன் எழுதின நிருபம் रोमर 5 7 8. 8 9
8 இருந்து 9 8 வரை 9 ஆமென் 8 9 रोमर रोमियो का किताब 5वां अध्याय ஆ 5 में 8 9 ஆ ஆ आमेन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हिंदी में पढ़ेंगे हाँ हाँ आमेन हालेलुया आमेन प्रेज द लॉर्ड परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी होते तभी मसीह हमारे लिए मरा हालेलुया जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே தேவன் நம் மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார். Amen. இப்படி நாம் அவருடைய இரக்கத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க கோபாக்கினைக்கு நீங்களாக அவராலே நாம் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே. हालेलुया ரட்சிப்புங்கிறது மிக முக்கியமானது ஒன்று அப்படிதானே उद्धार बोलेगा तो बहुत बड़ा मुख्यता है. அதாவது கிறிஸ்தவ ஜீவியத்திலே मसीह के जीवन में ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தருகிற இந்த ரட்சிப்பு விலையேற பெற்றது. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा जो उद्धार मिलता है वो बहुत बहुमूल्य है. आमीन बोलेंगे. ஆனா அந்த விலையேற பெற்ற அந்த ரட்சிப்பை அவர் எப்படி நமக்கு தருகிறாரா? उस बहुमूल्य उद्धार को प्रभु कैसा देता है? இலவசமாய் मुफ्त में. हालेलुया 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 சொல்லுங்க இலவசமாய் मुफ्त में. ஒருத்தர் கைப்பிடி சொல்லுங்க இலவசமா ரட்சிப்பை தந்திருக்கிறார். இலவசமா தந்திருக்கிறார். इलवसमाई मुफ्त में दिया है. मुफ्त में दिया है. आमीन बोलेंगे. ये करोड़ों लाखों में मोती बीती से नहीं मिलता. कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है. हालेलुया मुफ्त में हमें बचा लिया. आमीन விலையேற பெற்ற கல்லோ முத்தோ வைரம் வைடூரியமே என்னது தங்கம் வைரம் அதனால கிடைக்காது. कुछ दाम झुका के नहीं मुफ्त में हमें उद्धार किया. हालेलुया आमीन आमीन बोलेंगे. आमीन விலையேற பெற்ற ரட்சிப்பு बहुमूल्य उद्धार. आमीन आमीन தான தர்மங்களினால ரட்சிப்பு வராது. पुण्य क्रिया से हमें वो उद्धार नहीं मिलता है. आमीन பணம் கொடுக்கிறது சட்டத்தினை வாங்கி கொடுக்கிறது சாப்பாடு கொடுக்கிறது நல்ல கிரியைகளை செய்யறதுனால ரட்சிப்பு வராது. किसको दान दिया नहीं तो किसको कबूतर को खिलाया कोई ऐसा पुण्य कार्य करने से हमें उद्धार नहीं मिलता है. हालेलुया मुफ्त में मिलता है. வேதம் சொல்லுகிறது शास्त्र कहता है ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது. ஆமென் उद्धार प्रभु का है. हालेलुया அவர் நமக்கு ரட்சிப்பை தருவதற்காக प्रभु அவர் நமக்கு हमें இரத்தத்தை சிந்துவதற்காக प्रभु हमें उद्धार देने के लिए हमारे लिए उसने अपना पवित्र लहू को बहाकर आमेन मुफ्त में हमारे ऊपर जो प्रेम रखा है. ஏனென்றால் இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவம் மன்னிக்கப்படாது. क्योंकि लहू बहाने के बिना पाप क्षमा नहीं होता है. आमेन हालेलुया. அவர் என்ன நியமத்தை எழுதி வைத்திருந்தாரோ அதை அவர் பூரணமாக்கினார். क्या आज्ञा को लिख के रखा था लघु बहाने के बिना खून बहाने के बिना पाप क्षमा नहीं होता है. उस लघु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू को बहाकर हमें उद्धार किया. आमेन हालेलुया आमेन. அப்போ நாம் பாவிகளாய் இருக்கையிலே हम पापी था तभी ஆமென் நாம் பாவிகளாய் இருக்கையிலே हम पापी था तभी ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा था. इसके लिए தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறாராம். प्रभु हमारे ऊपर रखा अपना प्रेम को प्रकट किया. ஆமென் தேவன் தம்முடைய பிள்ளையாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தமது அன்பை நம்மேல் விளங்க பண்ணினார். प्रभु अपना बच्चा यीशु मसीह के द्वारा है हमारा ऊपर कितना प्रेम रखा कर प्रकट किया. हालेलुया எப்படி அவர் வெளிப்படுத்தினாரா? कैसा प्रभु प्रकट किया? அவர் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரன் நமக்காக ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார். पुत्र को हमारे लिए बेचकर हमको प्रेम को प्रकट किया. जीवन का बलिदान दिया. जीवन का बलिदान दिया. आमेन ताली बजाकर प्रभु का नाम को महिमा करेंगे. हालेलुया हालेलुया அதனால தான் அவருடைய இரத்தத்தினாலே நமக்கு மீட்பு உண்டாயிருக்கிறது மன்னிப்பு உண்டாயிரு ரட்சிப்பு தந்திருக்கிறார். इसके लिए उसका लहू का द्वारा उसका द्वारा हमें उद्धार मिला है. हालेलुया आमेन பாவிகளா இருக்கும்போதே கர்த்தர் நமக்காக மரித்தார்னா அவர் நம்ம மேல எவ்வளவு அன்பு. हम पापी में था अंधकार में था तभी हमारे लिए ढूंढकर आकर हमारे लिए मरकर लहू बहाकर हमारे लिए इतना प्रेम को प्रकट किया तो हम कितना बहुमूल्य उसका आंखों का सामने.
Amen. हम लोग நம்ம விலையேற பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? हम बहुमूल्य है कि नहीं? हालेलुया वाय तरह நான் விலையேற दुनिया का பெற்றவன். नजर में हम कैसा भी हो तो प्रभु का नजर में हम बहुमूल्य है. வலது கரத்தை உயர்த்தி हालेलुया. விலையேற பெற்றவன். மற்றவருடைய பார்வையில் எப்படி இருந்தாலும் அவருடைய பார்வையில் விலையேற பெற்றவர்கள். ஆமென். ஆமென். தள்ளப்பட்ட கல்னா உண்மை உள்ளவன் என்று நினைந்து ஊழியம் தந்தீரையா, உண்மை உள்ளவன் என்று கருதி ஊழியம் தந்தீரையா. நன்றி நன்றி ராஜா, நன்றி இயேசு ராஜா, நன்றி நன்றி ராஜா, நன்றி இயேசு ராஜா. உம்மை நினைத்து பார்க்கையில் மகிழுதையா, நன்றி பெருகுதையா. உம்மை நினைத்து பார்க்கையில் நெஞ்சம் முருகுதையா, நன்றி பெருகுதையா. ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருக்கு நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும். हर एक दिन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहिए. हालेलुया. इतने में नन्ही சொல்றீங்க? कितना लोग धन्यवाद करना इतने में चाहिए? स्तोत्रम பண்றீங்க இயேசுவே. प्रभु आपको धन्यवाद करके बोलना ஆண்டவரே चाहिए. நீர் எங்களுக்காக பாராட்டிய கிருபை. प्रभु आपने हम लोग के लिए दिया हुआ उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद. ஆமென். இப்படி நாம் அவருடைய இரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க. वैसा उसका लहू को द्वारा हम धार्मिक बन गए. इसके लिए கோபாग्निக்கு நீங்களாக आज्ञा आज्ञा को नहीं आज्ञा இல்ல गुस्सा उसका क्रोध से प्रभु का क्रोध से हमें बचा लिया. आमेन. நீங்களாக प्रभु का क्रोध से हमें हटाकर. हालेलुया. கோபாग्னி நாள்னா நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க. எத்தனை நீதிமான்? कितना लोग धार्मिकता है? ஒரு பாட்டு நீதிமான் நான், நீதிமான் நான், இயேசு ரத்தத்தால கழுவப்பட்ட நீதிமான். एक गीत गाया था, धार्मिक हूं मैं, धार्मिक हूं, यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोके मैं धार्मिक बन गया. सब धार्मिक बना है. எல்லாரும் நீதிமான்கள். ஆனால் நீதிமான்கள் ஆனா நாம் கோபாग्निக்கு நீங்கிட்டோம். हम धार्मिक नहीं है, यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता बना गया है. इसके लिए जो क्रोध से हमें मुफ्त में हटा दिया, छुड़ा दिया है. हालेलुया. हालेलुया. கோபாग्निக்கு நீங்கள் क्रोध से हटाकर आमेन प्रभु का दया से हालेलुया. हम अनुग्रह पाया है, छुटकारा पाया है. आमेन. छुटकारा पाया है, अनुग्रह पाया है. कितना लोग विश्वास करता है हम छुटकारा पाया है? हालेलुया. यीशु मसीह का लहू मैं पापी था, मेरे लिए था, मेरे लिए दाम चुका दिया, मैं आजादी हूँ. हालेलुया. आमेन. அப்போ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்ம மேல அந்த அன்பை பாருங்க. प्रभु यीशु मसीह கோபாக்னிக்கு நீங்களாக இயேசு கிறிஸ்துவினால ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே. ஆமென். அதிக நிச்சயம். हालेलुया. ஆமென். प्रभु यीशु मसीह का ஃபுல்லா படிங்க போதா வசனங்க 9 படிங்க 9. இப்படி நாம் அவருடைய இரக்கத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க கோபாக்கினிக்கு நீங்களாக அவராலே நாம் ரட்சிக்கப்படுவதும் அதிக நிச்சயமாமே. आमेन. हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमेन बोलेंगे. 9 पढ़ेंगे. हिंदी में 5-9 पढ़ेंगे. जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? हम बचेंगे, बच गए. आमेन. क्यों ना बचेंगे? हम बचेंगे. आमेन. அவருடைய பரிசுத்த தேவனுடைய கோபத்திலிருந்து நம்ம எப்படி பொழைச்சிட்டோமா? இயேசுவினால பொழைச்சிட்டோமா? आमेन. हालेलुया. आमेन बोलेंगे. हम पापी था, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने यीशु के द्वारा बचा लिया. अगर हम पापी बचा लिया तो हालेलुया प्रभु का गुस्सा से भी हम बचना बहुत आवश्यक है. हालेलुया. आमेन. அவருடைய கோபாக்னிக்கு நம்ம நீங்களாயிட்டோம். हालेलुया. प्रभु का क्रोध से हम बचा लिया है. आमेन बोलेंगे. ஏனென்றால் இயேசுவின் இயேசு கிறிஸ்துவினால இரத்தத்தினால தான் நமக்கு ரட்சிப்பு. हालेलुया. हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है. அவர் இயேசுவின் ஜீவனால தான் நமக்கு ரட்சிப்பு. यीशु मसीह का जीवन का द्वारा हमें उद्धार है. हालेलुया. இயேசு கிறிஸ்துவினால கிருபையினால விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிப்பு. यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा विश्वास के द्वारा हमें उद्धार है. हालेलुया. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? ஆமென். 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 இந்த ரட்சிப்புங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு நம்ம அனுதினமும் அந்த ரட்சிப்புக்குள்ள வளர்வது. कितना इस उद्धार बहुत आवश्यक है, उतना हम प्रभु का उद्धार में बढ़ना है. आमेन சொல்லுங்க. आमेन. எத்தனை மூடி ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கிங்க? कितना लोग डूब कर बपतिस्मा लिया है? दाहिने हाथ उठा करके बोलेंगे मैं डूबा था. सब लोग उठा लिया. हालेलुया. मैं डूबा था, बाद में मैं जिंदा भी हो गया. आमेन. हालेलुया. आमेन. पापों में डूबा था एक समय, लेकिन जब यीशु मसीह को अपनाया, विश्वास किया था, यीशु मसीह ने मुझे पानी में डुबा दिया. आमेन. तेरे पापों को मैं इधर ही धो लेता हूँ. जैसे मैं पुनरुत्थान, मेरा बच्चे तू भी पुनरुत्थान हो जा. यही मेरा उद्धार है. कितने लोग आमेन बोलते हैं? हालेलुया. हालेलुया. आमेन. यीशु मसीह हमारे लिए जीवन दिया है.
Amen. मरा था, जीवित उठा था, Amen. वैसा हम भी पानी के अंदर डूबकर Amen. प्रभु यीशु मसीह जीवित है, मैं नहीं है, मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। Hallelujah. अभी हम किधर है? यीशु मसीह का लघु का अंदर है, Hallelujah. इसके लिए हम ढका रखा है। Amen बोलेंगे। Amen. எவ்வளவு அன்பு, ஈடு இணை இல்லாத அன்பு, ஆழமான அன்பு। குழியில் விழுந்தோரே குனிந்து தூக்கும் அன்பாம், Amen. குப்பையில் இருப்போரே உயர்த்தி வைக்கும் அன்பாம்। Amen. ஹalleluya. எனக்காக தம் ஜீவனையே தந்து என் மேலே பாராட்டின அற்புத அன்பு, இயேசுவின் அன்பு அது ஒப்பில்லாத அன்பு। மேட்ச்லெஸ் லவ். ஆமென். ஹalleluya. அதான் சரியா சொல்றேனா? மேட்ச்லெஸ் லவ். ஆமென். சரிதானே? சரி இல்லையா? आमेन। अनगिनत लव, हालेलुया, प्रेम, अनगिनत प्रेम में प्रभु हमें गला लगाया। गया हफ्ता में हमने वचन सुना रहेगा, हालेलुया। आमेन। दूर गया पिताजी से, लेकिन वो लड़का को कितना प्रेम, अनगिनत प्रेम दिखाया प्रभु ने, पिताजी ने। अनकंडीशनल, அப்படிதானே? कंडीशनल கிடையாது, எப்படி இருக்கே அப்படி வா। ஆமென்। जैसा है वैसा ही आ जाओ। ஆமென்। वो कैसा था? கிழிஞ்ச உடை, நாற்றம் பிடிச்சது, துர்நாற்றம், ஆமென், பத்பு, தயக்கமான நடை, தயக்கமான நடை, தயக்கமான நடை இல்ல, தள்ளாடின நடை, தள்ளாடி, தள்ளாடி। आपको अंदर जाएगा, मेरे को मालूम है। தள்ளாடின நடனா, தள்ளாடின நடனா 10 நாள் சாப்பிடாம இருந்தவன கால் தள்ளாடாம தள்ளாடாதா? தயக்கனக்கு அப்பட்ட போலாமா இல்லையாங்க தயக்கம், அதாவது நின்னு வருது। தள்ளாடின நடனா எப்படி शांतिनिक 10-15 दिन से खाना बराबर खाया नहीं, उसका थकावट से भी बढ़कर हमने इतना बड़ा गुनाह किया, पिताजी के सामने में कैसा खड़ा रहूं, वैसा लज्जा का चल, हालेलुया, वैसा चल के आ रहा था। आमेन। இயேசுவின் அன்பு அப்படிப்பட்ட அன்பு தான், நம்ம மேல வைத்த அன்பு, அவர் அளவிட முடியாத அன்பு। பாவம் நாம் பாவிகளா இருக்கல அவர் நமக்காக மரித்ததனால தேவனாயே கர்த்தர், அதாவது பிதா பரமேஸ்வர் அவர்லே நமக்காக அவருடைய அன்பை எப்படி வெளிப்படுத்தினார், இது மிக முக்கியமான வார்த்தை। ஆமென் சொல்லுங்க। आमेन। हालेलुया। प्रभु अपना अंदर का प्रेम को कैसा प्रकट किया। कोई अच्छा प्रेम करने वालों को प्रेम करता तो वो कुछ बड़ा बात नहीं है, हम कोई लायक नहीं है, हालेलुया, हम ढूंढा नहीं है, हमें ढूंढ कर आकर प्रभु ने कितना प्रेम को प्रकट किया है, वैसा इतना प्रेम दिखाया तो हमें उधार देना भी, क्रोध से बचाना भी बहुत बड़ा आसान कार्य है, उतना प्रभु का प्रेम है। हालेलुया। நம்ம அந்த அன்பை ருசிச்சிருக்கோமா? आप कितना लोग वो महसूस किया, वो प्रेम को चक्का देगा? हालेलुया, हालेलुया। இப்படி இந்த ரட்சிப்பை நாம் காத்துக்கொள்ள பிரயாசப்பட வேண்டுமா? इस उद्धार को हम बचा के रखने के लिए प्रयास करना है। आमेन। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? बहुत प्रेम आता है दुनिया में दबाने के लिए। அவருடைய ரட்சிப்பை நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவருக்குள்ளே நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும்। प्रभु ने जो दिया, मुक्ति में इतना बड़ा उद्धार दिया है, उसको बचाने के लिए है, दुनिया से कोई भी चीज प्रभु से हमें अलग नहीं कर सकता, कर प्रभु में हम हर दिन बढ़ना चाहिए प्रेम में। எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஹalleluya, ஆமென், ஹalleluya। உலகத்துல ஆசா பாசங்கள் இழுக்கும், दुनिया का अभिलाष हमें खींचेगा। ஹalleluya। வேதம் என்ன சொல்லுது? शास्त्र क्या कहता है? உலகத்திலும் दुनिया में भी அன்பு கூறாதீர்கள், दुनिया का जो वस्तु है उसमें तुम प्रेम मत रखो। அப்படி நீங்க அன்பு கூர்ந்தீங்கன்னா பிதாவிடம் அன்பு இல்லை। अगर दुनिया का वस्तु में तुम प्रेम करेगा तो पिता का प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है। हालेलुया। உங்கள் உள்ளத்துல உலகத்துல அன்பு வந்துரும், आपका हृदय के अंदर दुनिया का प्रेम आ जाएगा। மாயமான அன்புன்னு வேதம் சொல்லுது, वो झूठा प्रेम है कर शास्त्र कहता है, वो माया का प्रेम है। நம்ம எத்தனையோ பார்க்குற இன்ஸ்டாகிராம்ல அந்த ஃபேஸ்புக்ல என்னெல்லாமோ வருது। ஆமென், ஹalleluya, ஆமென்। ஓ என்ன சொல்லுங்க, முகத்தை பார்க்காமலேயே நிறைய குழப்படி நடந்துட்டு இருக்கு। ஆமென், हालेलुया। इंस्टाग्राम फेसबुक में बहुत प्रेम को हालेलुया, फांसी में बंदे में बहुत लोग, कोई एक दूसरे को चेहरा देखा नहीं, लेकिन फेसबुक में प्रेम चालू है, इंस्टाग्राम में प्रेम चालू है, ऐसा अलग अलग टेक्नोलॉजी में जारी है। हालेलुया। ये सब क्या है? हमें क्या फांसी में, मतलब बंदा में, हालेलुया, हमें पीड़ित कर देगा। அது வந்து மாயமான அன்பு, माया का प्रेम है। ஆனால் கர்த்தருடைய கிருபை நம்ம பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் காத்துக்கொண்டே வருகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம்। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, हमारा अच्छा बच्चों को बचा कर आ रहे, इसलिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, आमेन बोलेंगे। நம்முடைய பிள்ளைகளை காத்து வருகிற, நம்மை காத்து வர ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம்। हमारा बच्चे लोग को सुरक्षा कर लेके आ रहे हैं, प्रभु का प्रेम, इसके लिए स्तुति करेंगे। நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் ஆண்டவருடைய அன்பு ஆழமாக செல்ல வேண்டும்। हमारा बच्चे लोग को और प्रभु का प्रेम में गहराई में जाना चाहिए। हालेलुया। இப்படிப்பட்ட ரட்சிப்பை தந்த நம்மை கர்த்தர் எப்படி என்ன சொல்றாரா? இன்னும் நீ பிரயாசப்படு। इतना बड़ा प्रेम का पाया हुआ हम लोग और भी प्रयास करो प्रभु का गहराई में जाने के लिए। हालेलुया। ஒரு வசனத்தை வாசிங்க, பிலிப்பியர் 4, एक वचन को पढ़ेंगे, फिलिपियों का किताब பிலிப்பியர் 2:12 வாசிங்க। 2:12। हालेलुया, சீக்கிரமாக।
பிலிப்பியோ दूसरा अध्याय 12 वचन। ஆதலால் பிரியமானவர்களே எப்போதும் கீழ்ப்படுகிறபடியே ஆ ஆ ஆமென் ஹalleluya ஆமென் பலங்க ஹalleluya பிலிப்பியன் 2:12 என்ன சொல்லுது इसलिए है मेरे प्रियो जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो हाँ विशेष करके हाँ 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 ஆமென் ஹalleluya எனக்கு பிரியமானவர்களே அந்த வசனத்தை வாசிங்க 2:12 எனக்கு பிரியமானவர்களே நீங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படியும்படியே ஒரு நிமிஷம் मेरा प्रिय लोग அவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுது எனக்கு பிரியமானவர்களே मुझे प्रिय लोग எனக்கு பிரியமானவர்கள் யார் அழைக்கிறார் प्रभु ने किसको बुला रहा है ஆண்டவர் நம்ம அழைக்கிறார் எனக்கு பிரியமானவர்களே இந்த வசனத்தை நல்ல அழகா அண்டர்லைன் பண்ணுங்க எனக்கு பிரியமானவர்களே प्रभु कैसा बुला रहे हैं मेरा प्रिय लोग आमेन मेरे प्रिय लोग आमेन எனக்கு பிரியமானவர்கள் யாருக்கு நம்ம பிரியமா இருக்கிறோமா प्रभु का प्रिय लोग आमेन நீங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படிந்திருக்கிறபடியே आमेन நான் உங்களுக்கு சமீபமாய் இருக்கும் பொழுது மாத்திரமல்ல நான் தூரமாய் இருக்கிற பொழுதும் அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடு உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படணும் அனுதினமும் அதல பிரயாசப்பட்டுட்டு தான் இருக்கணும் ஆமென் சொல்லுங்க हालेलुया हर दिन प्रभु का उद्धार में हम प्रयास करना है प्रभु का प्रेम में बढ़ना स्थिर रहने के लिए बढ़ना है வளர வேண்டும் வேத வார்த்தை என்ன சொல்றது எனக்கு பிரியமானவர்களே मेरा प्रिय लोग நம்ம அப்படி வாசிட்டு போயிடு பாருங்க इसलिए मेरे प्रियो பிரியோ அப்படினா பிரியம் வச்சிருக்காரு நம்ம மேல அவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்காரு அதனால தான் அவர் சொல்றாரு என் மகனே நீ உலகத்துல தான் இருக்கிற என் மகளே நீ உலகத்துல தான் இருக்கிற ஆனாலும் நீ பெற்றுக்கொண்ட ரட்சிப்பை நீ அந்த நேரம் வரை காத்துக்கொள்ள நீ பிரயாசப்பட்டு கொண்டே இரு आमीन हालेलुया प्रयासப்பட்டு கொண்டே இரு ஏன்னா கர்த்தர் வருகை மிக சமீபம் ये उद्धार को आप अंत तक बचा कर रखने के लिए प्रभु का प्रेम में बने रहने के लिए प्रयास करो आमीन बीच बीच में डिस्टर्ब आएगा प्रयास करो आमीन வலது புறம் இடது புறம் ஏதாவது ஒரு குழப்பத்தை சத்துரு கொண்டு வர முயற்சி பண்ணுவான் ஆனாலும் கர்த்தர் நம்முடைய கரங்களிலே ஹalleluya வார்த்தை தந்திருக்கிறார் பின்னர் சத்தம் கேட்கும் இதுதான் வழி முன்னால போ அப்படிமார் ஆமென் சொல்லுங்க இதுதான் வழி முன்னால போ ஹalleluya आमीन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आप आगे चलो कर कर प्रभु का प्रेम हमें बढ़ाते रहेगा भगाते रहेगा आमीन बोलेंगे दाहिने या बाएं तरफ से कुछ भी बाधा आए लेकिन पीछे से एक आवाज आती है हालेलुया तू ना दाएं देख ना बाएं देख सीधा देख मैं तेरे चलाऊंगा ஆண்டவர் மாத்திரம் நோக்கி பார்த்து நம்ம நடந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும்போது வல பக்கத்துல இட பக்கத்துல எங்கயாவது வேற ஏதாவது நான் தான் இருக்கவளான்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது அன்பு வந்துச்சுனாக்கி அதை உதறிட்டு லெக்க நோக்கி ஓடு ஆமென் आमेन उलगத்தில் உள்ளவைகள் அன்பு கூறாதீர்கள் दुनिया और दुनिया का अभिलाष में कोई वस्तु में प्रेम ஒளிந்து போகும் அதெல்லாம் वो सब नाश हो जाएगा आमीन बोलेंगे वो निरंतर नहीं रहेगा छोड़ के जाना है सब कुछ एक दिन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमीन எத்தனையோ டயலாக்லாம் அடிப்பாங்க அப்படிதானே ये दुनिया दो दिन का ये जीवन है माटी का पुतला ये जीवन है माटी का पुतला पानी बढ़त बुढ़ जाए भजन करो भाई ये दुनिया 2 दिन का आमीन पानी बढ़त धुल जाए भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का हालेलुया ये जीवन है फूलों का माला कागज का टुकड़ा तो उड़ जाएगा आमीन बोलेंगे मैं वो कर दूंगा ये कर दूंगा कागज के फूल डाल देगा गदे पे आमीन அப்படி வர்ணிச்சு அப்படியே மாலை போட்டுருவோம் ஆமென் ஒரு காத்தடிக்கும் ஒரு மாலை காணாம போயிடும் ஒரே நாள்ல அந்த பூ வாடி கீழ விழுந்துரும் ये जीवन है कागज का टुकड़ा आग आग लगता है जल जाएगा हालेलुया இப்ப எருசலேம்ல பாருங்க எத்தனை நியூஸ் பாக்குறீங்க எருசலேம் நகரே அந்த காடே பற்றி எரியுது इतना गर्मी से हालेलुया आग लग गया बंद नहीं कर सकते இந்த வருஷ தொடக்கத்துல கலிபோர்னியால லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல பிடிச்ச தீ எத்தனையோ முயற்சிகளுக்கு பிறகு அடங்கப்பட்டது அதுக்கு பிறகு நியூசிலாந்துல கொரியால இடையில கொரியா இப்போ எருசலேம் நினைச்சு பார்க்க முடியல கர்த்தருடைய தேசம் கர்த்தருடைய நகரம் எருசலேமில பற்றி எரியுது தீ எதுக்காக हालेलुया हालेलुया अभी लॉस एंजल्स से लेके बहुत देशों में यरूशलेम में अभी एकदम बंद नहीं कर सकते उतना टेक्नोलॉजी है फिर भी नहीं रुक सकते
उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। हालेलुया हालेलुया 5,000 एकड़ ना, ಅಯ್ಯ ಅದೋಡ ಜಾಸ್ತಿ उससे भी बढ़कर 5,000 तो कुछ नहीं है हालेलुया 5,000 कुछ नहीं पूरा राख हो रहा है। जंगल को राख कर देता है आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अग्नि के सामने कोई नहीं खड़ा रह सकता है, सोना भी खड़ा नहीं रह सकता है। हालेलुया अपना कोई नहीं खड़ा रह सकता है। ஆண்டவருடைய ரட்சிப்பு நமக்கு இல்லனா நாம் ஒண்ணு இல்லாம போயிரும் प्रभु का उद्धार हमारा नहीं है तो हमें हमें बोलेंगे। बचाने वाला कोई नहीं है। हालेलुया द ரட்சிப்பு நிறைவேற நாம் அனுதினமும் பிரயாசப்பட வேண்டும் इस उद्धार मिल गया, उसको अंत तक संभालने के लिए हम எப்படி प्रयास நம்ம करना चाहिए। பிரயாசப்படுறது कैसे हम प्रयास करना चाहिए? தேவனுடைய அன்பிலே வளரணும்னாக அவரையே உறுதியாக பற்றிக்கொள்ளுங்கள் प्रभु का अनुग्रह में हम उद्धार में बढ़ने के लिए हम क्या करना चाहिए? हर दिन उसको पकड़ना चाहिए, यीशु मसीह के ऊपर हालेलुया विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। என்னுடைய நம்பிக்கை நீங்க தான்ப்பா मेरा भरोसा आप भी है நீங்க प्रभु, தான்ப்பா என்னோட விசுவாசம் आप भी है हमारा विश्वास है। அவருக்குள்ளே நிரம்பி ஜெபிக்கிறது आत्मा में भरकर प्रार्थना करना, हालेलुया நம்ம சபை மக்களோட ஐக்கியமா இருப்பது अपना कलीसिया के बच्चों के साथ எல்லாரும் एक दूसरे को मेल मिलाप बनकर रहना எல்லாரோட चाहिए, அன்பா இருக்கிறது सबका साथ प्रेम में रहना चाहिए, வேதத்தை வாசிக்கிறது वचन में प्रेम से पढ़ना है। ஆமென் बोलेंगे हालेलुया यीशु मसीह का वचन को அவருடைய அன்பிலே நிலை நிற்கிறது उसका प्रेम में हम स्थिर रहना है। ஆமென் हालेलुया ஒரு வாசிங்க சங்கீதம் 1:3 வாசிங்க भजन संगीत एक में पहला में 3 तीन। पढ़ेंगे जल्दी से हालेलुया ये हाँ आमेन आमेन ला वाइको आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भजन संगीत 1:3 में क्या कहता है आमेन वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियां के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वो पुरुष तभी सफल होता है जब उसके अंदर यीशु मसीह का अनुग्रह होता है। हालेलुया बोलेंगे அல்லேலூயா हालेलुया बोलेंगे எல்லாரும் அவன் அப்படியே நீர்க்கால் ஆமென் ஓடமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து தன்கனி தந்து இலை உதிராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான், அவன் செய்வது எல்லாம் வாய்க்கும். எப்பொழுது? ஆமென் எப்பொழுது எப்பொழுது? வாக்கியம் இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் பிரியமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். ஆமென் அவருடைய வேதத்தை வாசிக்கணும், நேசிக்கணும், ஜெபிக்கணும், அவர்களுள்ள ஒரு உறவிலே வளரணும், அவருடைய அன்பிலே வளரணும், விசுவாசத்தில் வளரணும், நம்பிக்கையில வளரணும், சபையில உள்ள எல்லாத்துடையும் அன்பா இருக்கணும், ஒப்புரவாக இருக்கணும். இப்படி நம்ம இருக்கும்போது இந்த ரட்சிப்பு நமக்குள்ளே அது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறது? हर दिन बढ़ेगा। அடைஞ்சு கொண்டே இருக்கிறது। हालेलुया हम क्या करना चाहिए? आमेन वचन को बोलेंगे, प्रेम इतना करना मत चाहिए, चलेगा। आमेन। वचन को मनन करना चाहिए और वचन में स्थिर रहना चाहिए आमेन। और प्रभु का जो प्रेम में बढ़ना चाहिए, प्रभु का प्रेम प्रभु का में रिश्ता में बढ़ना चाहिए। प्रभु के साथ प्रेम आएगा तो बाकी सब चीज ऑटोमेटिक आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया आमेन कोई बोलेंगे। कड़वापन सब निकल जाएगा। எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? இந்த हालेलुया। ரட்சிப்பு பிரயாசப்படணும், நிறைவேற इस பிரயாசப்படணும்। उद्धार को परिपूर्णता होने के लिए हम प्रयास करना எத்தனை है। பேர் பிரயாசப்படுறீங்க? कितना लोग प्रयास कर रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। ஆமென் நிறைய பேர் இந்த சிலுவை குறித்த உபதேசத்தை கேட்கும்போது அது கெட்டு போய்கள் எப்படி இருக்குதா? पைத்தியமா இருக்கு. பைத்தியமா இருக்கிற ரட்சிக்கப்பட நமக்கு தேவ பலன்। उद्धार करने वाला हालेलुया। उद्धार को पूरा रीति से पाने वाला हमें प्रभु का बल होएगा। हालेलुया हालेलुया। आमेन। और ये सब कौन कर सकता है? आमेन। उसने इतना अन्याय कर रहा है, कैसा प्रेम कर सकता है? ये दुनिया वाले के लिए पागलपना रहेगा। ये कैसा प्रेम कर सकता है? अगर वो हमको विरोध में आया तो उसको कैसा हम प्रेम कर सकता है? लेकिन प्रभु का जो उद्धार को पूरा करने वाला को वो प्रभु का बल होता है। ஆமென் हालेलुया। हालेलुया யூதர்கள் அடையாளத்தை கேட்கிறார்கள், एक दिन लोग கிரேக்கர்கள் ஞானத்தை தேடுகிறார்கள், நாங்களும் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து பிரசங்கிக்கிறோம்। ஆமென் हालेलुया। एक दिन लोग अल्लाह बराबर ज्ञान पूछ रहा है। कुछ चिन्ह को दिखा मांग रहे हैं। एक हालेलुया। ग्रेक लोग ज्ञान से कुछ बांधने के लिए सोच रहे हैं, हालेलुया लेकिन हम यीशु मसीह का क्रूस का बिना उसको प्रचार करने में, उसका वचन में बढ़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हम हैं। वो प्रचार करते हैं जो मसीह जो क्रूस पे मारा गया, उस मसीह को प्रचार करते हैं, उसके नाम से उद्धार है, यीशु के लहू से उद्धार है। यीशु मसीह का नाम में यीशु नामத்தினால ரட்சிப்பு, ஆமென். இயேசுவுடைய இரத்தத்தினால நமக்கு மீட்பு। ஆமென் ஹalleluya இந்த ரட்சிப்பு நமக்குள் நிறைவேற பிரயாசப்பட வேண்டும் என்று வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது। इस उद्धार परिपूर्णता होने के लिए हम हर दिन प्रयास करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज बता रहे हैं। ஹalleluya அது எப்படி பிரயாசப்படணுமா? कैसा प्रयास करना चाहिए? ஆமென் आमेन। பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் भय के साथ गड़गड़ाकर ஆமென் प्रभु का सम्मुख में ஆமென் हालेलुया हम भाग लेना चाहिए। ஆமென் ஆண்டவரே நீங்க தந்த ரட்சிப்பு எவ்வளவு விலையேறப்பட்டதுப்பா என்று அனுதினமும் அவருடைய ரட்சிப்பு எப்படி நாம் பெற்றுக்கொண்டோம் என்பதை நம்ம அறிந்து உணர்ந்து அவருடைய அன்பில் வளரும்போது இந்த ரட்சிப்பு நமக்குள்ள என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நிறைவேறி கொண்டே இருக்கும்। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा मुफ्त में दिया है, ये उद्धार कितना बहुमूल्य है, कितना बड़ा हमें आशीष कर कर हम हर दिन गिड़गिड़ा कर भय के साथ
प्रभु में प्रेम में स्थिर रहना चाहिए। ஹalleluya आमेन। இந்த ரட்சிப்பு குறித்து ஒரு 7 படி இருக்குதாம்। इस उद्धार के बारे में 7 सीढ़ियां हैं। ஆமென் ஹalleluya என்ன சொல்றாரு அப்போஸ்தலர் 16:31ல என்ன சொல்றாரு பவுல் प्रेरित 16:31 में 16:31 அவர் என்ன சொல்றாரு பவுல் ஹalleluya நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீ விசுவாசி प्रभु यीशु मसीह को तुम विश्वास कर அப்பொழுது तभी நீ உன் வீட்டார் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் तू और तेरा घराना ஹalleluya இங்க என்ன उद्धार சொல்லப்பட்டிருக்கு पाएगा। விசுவாசத்தினாலே ரட்சிப்பு विश्वास के द्वारा उद्धार। ஆமென் बोलेंगे விசுவாசத்தினாலே ரட்சிப்பு विश्वास के द्वारा उद्धार। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க कितना लोग विश्वास करते எத்தனை हैं? பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க कितना அந்த विश्वास விசுவாசம் करते हैं? ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்களா उस विश्वास के साथ तुमने आप लोग ने उद्धार पाया है। ஹalleluya हालेलुया சொல்றீங்க आमेन। அவருடைய விசுவாசம் நம்மை ரட்சிக்கதா இருக்கிறது ஹalleluya ஆமென் praise the lord praise the lord praise the lord எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க விசுவாசம் ரட்சிக்கிறது विश्वास हमें उद्धार देता है। ஹalleluya ஐயா, ஹalleluya இங்க வாங்க। ஐயா வாங்க ஆமென் அவர் என்ன சொல்றாரு क्या बोल रहा है प्रभु? விசுவாசம் ரட்சிக்கும் विश्वास हमें उद्धार करता है। ஹalleluya அன்னைக்கு பாருங்க அவர் ரட்சிக்கப்பட்டான் उस दिन देखो वो उद्धार पाया है। எப்படி कैसा है? ரெண்டு பேரும் பார்த்தான் दोनों को देखा। ஹalleluya ஆமென்। அடிக்கப்பட்டிருக்காங்க நொறுக்கப்பட்டிருக்காங்க बुलाया गया, आमेन। कुटा गया। ஹalleluya அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆனாலும் இவரோட ஆண்டவர் பெரியவரா இருக்கிறாரு फिर भी प्रभु इतना बड़ा है। ஆமென் சிறைச்சாலை அசைச்சிட்டாரு पूरा बंदीगृह को हिला डाला। அவர்கள் ஜெபித்தார்கள் கர்த்தர் அசைவு மூலமாக பதிலை கொடுத்தார் हालेलुया उन लोग ने प्रार्थना किया, प्रभु हिला के उतर दिया। आमीन बोलेंगे प्रभु ना हिला डालता है आमीन बोलेंगे स्तुति और प्रार्थना को देखकर हिला डाला। हिला डालता है आमीन சொல்லுங்க அசைச்சிருவாரு हालेलुया சொல்லுங்க எனக்கு விரோதமா நிற்க பெரிய பர்வதமே நீ எம்மாத்திரம் हालेलुया हालेलुया பெரிய பர்வதமே நீ எம்மாத்திரம் என் அப்பா ஒரு செகண்ட்ல அசைச்சிருவாரு मेरा विरोध में उठकर खड़ा रहने वाला बहुत बड़ा पर्वत तू क्या मोल है? बोलने क्या मोल है? क्या मोल है? अरे हम तो वो तोल है तो मोल है तो नहीं तो वो कंगाल है। आमीन हालेलुया हमको बोलता है ना कुछ भी नहीं रहेगा तो हालेलुया हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन यीशु है हमको तोलने वाला कोई नहीं मोलने वाला कोई नहीं क्योंकि सब गया गोल में हालेलुया यीशु मसीह का बोल है वही हमको उद्धार देता है हालेलुया हालेलुया சில ரதங்களை குறித்தும் எம்மாத்திரம் இயேசுவின் முன்னால் சமபூமி हालेलुया ஆமென் யெரூபாவின் சமபூமி हालेलुया ஆமென் சொல்லுங்க சில ரதங்களை குறித்தும் குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டவர்கள் அவர்கள் முறிந்து விழுந்தார்கள் நாங்களோ எழுந்து கம்பீரமா நிமிர்ந்து गंभीरமா निपो गंभीरम आमीन हम लोग उठ के ऐसा नहीं उठ के खड़ा रह गए आमीन ऐसा खड़ा रह यीशु के नाम पे आमीन बोलेंगे आमीन हालेलुया எத்தனை நாம சொல்றீங்க हालेलुया கர்த்தர் ஜெபத்திற்கு என்ன பதில் தராரா சிறைச்சாலையை அசைச்சிரார் அப்படியே प्रभु प्रार्थना किया तो कैसा उतर देता है? पूरा बंदीगृह को हिला डालता है, हालेलुया। न्यू हिला देता है। எப்படி कैसा है? ரெண்டு பேரும் ஜெபித்தாங்க दो जन ने प्रार्थना किया। எந்த நேரத்துல எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை ஜெபித்தாங்க कौन सा समय में प्रभु ने हिला डाला? அடிக்கப்பட்டிருந்தும் நொறுக்கப்பட்டிருந்தும் அந்த வலி வேதனையை பார்க்கல அந்த நேரத்தை கர்த்தருக்காக பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் கர்த்தர் அந்த நேரத்துக்காக சிறைச்சாலை அசைத்து ஜெயிலர் அவன் குடும்பத்தாரை ரட்சித்தார் हालेलुया 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 पौल और सिला मारा गया, टुकरा गया, वेदना के साथ कठिन समय में भी प्रार्थना किया तो पूरा न्यू को हिलाकर उस पूरा जेलर को हालेलुया उतार दे परिवार को भी पूरा परिवार को बपतिस्मा देने के लिए सहायता किया। அடிக்கப்பட்ட காயத்தை அவன் கழுவுனான் ஆமென் हालेलुया जो लोग मारा उन लोग ने उसको मुलायम डालकर हालेलुया मसाज कर कर सेवा कर रहे हैं। हालेलुया प्रभु ने ऐसा उत्तर देता है। இங்க ரெண்டு பேரோட பார்த்து அங்கே ஆண்டோட அன்பு அவங்க உள்ளத்துல போயிட்டு பாருங்க हालेलुया ஆமென் हालेलुया इन लोग का प्रार्थना को प्रभु कैसा सुन रहा करके देख कर सामने वाला सेवा करने के लिए पैर धोने के लिए आ गया। आमीन ஆமென் நல்ல சாப்பாடு கொடுத்தான் अच्छा खाना दिया ஆண்டவர் மாரே प्रभु लोग நாங்க ரட்சிப்பட என்ன செய்யணும் मैं उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி அப்ப நீ உன் குடும்பத்தார் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा कर कर प्रभु ने இதுதான் பதில் हालेलुया உடனே ரட்சிப்பு ஆமென் சொல்லுங்க तुरंत विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, हालेलुया उद्धार को पा लिया। ஆமென் बोलेंगे आमीन हालेलुया हालेलुया ஆமென் विश्वास करेगा तो ரட்சணையால இந்த ரட்சிப்பு आज ही अनुग्रह का दिन है, आज ही उद्धार है। हालेलुया 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 ஆமென் சொல்லுங்க आमीन இந்த ரட்சிப்பு பிரயாசப்படணும்னா இந்த ரட்சிப்புல பிரயாசப்படணும் என்ன செய்யணும் इस उद्धार में हम बढ़ने के लिए பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு भय के साथ गिड़गिड़ाकर ஆமென் ये उद्धार को पूरा होने के लिए हम प्रयास करना चाहिए। அப்போஸ்தலர் பவுல் சொல்றாரு பிலிப்பியர் 2:12ல உங்களுடைய ரட்சிப்பு ஹalleluya ஆமென் நீங்க அதுல வளர்றதுக்கு எப்படினா நடுக்கத்தோடும் பயத்தோடும் ரட்சிப்பு நிறைவேற நீங்கள் பிரயாசப்படுங்க हालेलुया
आमेन। फिलिपियर तुम्हारा उद्धार, दूसरा उद्धार के लिए। 12 में आमेन। डर के साथ, भय के साथ, Amen. हालेलुया, गिड़गिड़ाकर प्रभु का उद्धार को परिपूर्णता होने के लिए प्रयास कर। आमेन। ஏனென்றால் இந்த ரட்சிப்பு விலையேற பெற்றது அருமையான தேவ ஜனமே। क्योंकि मेरा प्रिय बच्चे लोग, उद्धार बहुमूल्य है। हालेलुया। उद्धार जो आप लोग ने जो पाया है, उद्धार वो बहुमूल्य है, उसको सुरक्षा இது में விசுவாசத்தினால் வர ரட்சிப்பு। ये विश्वास के द्वारा आया हुआ என்னன்னு उद्धार பாருங்க। है। और एक देखिए 2 கொரிந்தியர் 7:10 வாசிங்க। दूसरा कुरिन्थियों 7:10 சீக்கிரம் வாசிங்க பட்டாபட்। தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் பின்பு மனஸ்தாபப்படுறதுக்கு ஏதுவாக இராமல் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக இருக்குது। ஆமென்। மனம் திரும்புறதுனால ரட்சிப்பு। ஆமென்। मन फिरने से उद्धार। ஹalleluya। தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் பின்பு என்னது? மனஸ்தாபப்படுறது இடம் கிடையாதான்। தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் எப்படின்னா, அது எப்படின்னா சில காரியங்களை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம், சில காரியங்களை குறித்து நமக்கு போதிக்கிறாங்க। ஹalleluya। நம்முடைய தவறுகள் சுட்டி காட்டப்படும் போது, நீ இந்த நிலைமையில் இருந்தாய், நீ இப்படி விழுந்தாய் என்று எபேசியர் ஆண்டவர் சொல்றார், அப்படிதானே? ஹalleluya। நீ ஆண்ட எவ்வளவு அன்பா இருந்தாய், ஆனாலும் சில நிறைவுகளை சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு குறை, ஆனாலும் நீ ஆதியில் இருந்த அன்பை விட்டு விட்டாய்। ஹalleluya। ரட்சிப்பை அடைந்த பிறகு நம்ம எப்படி அன்புல இருப்போம், அப்படி இருப்போம், இப்படி இருப்போம், ஆமென்। இப்படி சொல்லும்போது அந்த துக்கம் இருக்குல்ல, அது பின்மாற்றத்துக்கான துக்கம் இல்ல, கர்த்தர் எனக்காக இத்தனை காரியம் நன்மைகளை செய்தார், இது மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்புதல் ஏற்ற இந்த துக்கம் ரட்சிப்புக்கு எதுவாக நம்ம நடத்துகிறது। ஆமென் சொல்லுங்க। ஆமென்। ஹalleluya। दुख हमें उद्धार में चलाता है। कौन सा दुख है? मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया का वस्तु नहीं है करके दुख नहीं है। प्रभु मैं पहले कैसा था, कितना प्रार्थना करता था, कितना बाइबल पढ़ता था, कितना गहरे में था, ऐसा हम प्रभु का प्रेम का अंदर और बढ़ने के लिए हम दुखी लेगा, तो प्रभु में और निकट होने के लिए हम दुखी लेगा, तो वो हमें उद्धार में चलाता है। இது மனம் திரும்புதல் கேட்ட அந்த ரட்சிப்பு मन फिरने के लिए हमें द्वार चलाता है। ஹalleluya। ஹalleluya। தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் எப்படி பின்பு மனஸ்தாபத்தை கொண்டு வருது, ஐயோ நான் இப்படி பண்ணிட்டேனே। प्रभु कौन सा दुख करने वाला को स्वागत करता है? प्रभु कौन सा दुख करने वाला को स्वागत करता है? प्रभु का जो मन फिरने वाला। प्रभु मैं ऐसा पवित्र रहने के लिए चाहता हूँ, और भी मैं प्रेम, प्रभु का प्रेम में भरकर रहने के लिए चाहता हूँ, और प्रभु को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना के लिए हम चाहते, तो प्रभु ऐसा दुख को उद्धार कर कर ऊंचा करता है। மனம் திரும்புதனால வர ரட்சிப்பு, मन फिरने से आने वाला उद्धार है। ஹalleluya। हालेलुया। இன்னொன்னு பாருங்க, மூழ்கி ஞானஸ்தானம் பெறதனால வர ரட்சிப்பு, மார்க் 16:16 என்ன சொல்லுது? डुबकी, पानी में डुबकी लेके நாம என்ன பண்றோமா, தேவனுடைய நீதியை நிறைவேற்றுறோம்। प्रभु का धार्मिकता को पूरा कर कर हमने क्या करता है? வாசிங்க। उसके द्वारा आने वाला उद्धार है। मार्क 16:16 मार्क का सुसमाचार 16 में 16। हालेलुया। எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? ஆமென்। ஆமென்। விசுவாசியாதவன் ஆக்கினைக்கு தீர்க்கப்பட்டான்। ஆமென் சொல்லுங்க। हालेलुया। ஆமென்। விசுவாசிக்கிறவன் ரட்சிப்பு। हालेलुया। विश्वास कर कर यीशु मेरे लिए आया था, यीशु मेरे लिए मरा था, यीशु मेरे लिए जीवित उठा कर कर मैं विश्वास करता हूँ। बपतिस्मा में पानी में डूबकर यीशु मसीह जीवित उठा कर कर विश्वास कर कर हम वो धार्मिकता को पूरा करने वाला है, उसके द्वारा भी उद्धार मिलता है। आमीन। हालेलुया। 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 தூய ஆவியினாலே வருகிற ரட்சிப்பு, पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाला उद्धार है। तीतु 3:5 வாசிங்க। तीतु 3:5 को पढ़ेंगे। तीतु। हालेलुया। तीतुல என்ன போட்டுருக்கீங்க? तीतु 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை சீக்கிரம் வாசிங்க फटाफट। Praise the Lord. Hallelujah. என்னோட வாசிங்க। तीतु 3 अध्याय 5। ஆமென்। அவருடைய இரக்கத்தின்படி மறுஜென்மம் முழுக்கத்திலே, ஆமென் ஆமென், பரிசுத்த ஆவியினுடைய புதிதாக்குதல், ஆமென்। இங்க பாருங்க, இந்த அண்டர்லைன் பண்ற விஷயம் என்ன தெரியுமா? பரிசுத்த ஆவியினுடைய புதிதாக்குதல்। ஹalleluya। हालेलुया। ஆவியான நம்முடைய புதிதாக்குதல்னா இங்க நிக்க முடியாது। ஆமென் சொல்லுங்க। ஆமென்। पवित्र आत्मा हमें उद्धार नहीं किया तो इधर खड़ा ही नहीं रह सकता। हालेलुया। என்ன சொல்லுது? तब हिंदी में पढ़ेंगे। तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, आमेन, जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार, हालेलुया, अच्छी तरह से सुनो, अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ।
हालेलुया हालेलुया बोलेंगे हालेलुया இன்னொரு தமிழ்ல வாசிங்க और एक बार तमिल में पढ़ेंगे நாம் செய்த நீதி நிமித்தம் நம்ம ரட்சிக்கப்படல அவருடைய இரக்கத்தின்படி மறுஜென்மம் முழுக்கினாலே பரிசுத்த ஆவியினுடைய புதிதாக்குதனாலே நம்ம ரட்சித்தார் ஹalleluya ஆமென் போலுங்க எவ்வளவு அற்புதமான வார்த்தை பாத்தீங்களா ஹalleluya நம்முடைய நீதி நியாயம் கந்த குப்பை ஆமென் அவருடைய இரக்கம் அவருடைய அன்பு அவருடைய தயவு அவருடைய கிருபை நம்மை ரட்சித்தது எபேசியர் 2ல 8ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது விசுவாசத்தினாலே கிருபை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்களே இது கிரியைகளினால் உண்டானது இது அவருடைய ஈவு எத்தனை பேர் அந்த ஈவை பெற்றிருக்கீங்க हालेलुया ஹalleluya ஹalleluya இந்த வார்த்தை எல்லாம் சொல்லும்போது பிரபுக்கா ஒரு சகோதரர் இருக்காரு அவருடைய கிளாஸ்ல கைத்தட்டல் அப்படியே தூக்கிட்டே போவோம் ஆமென் சொல்லுமா எவ்வளவு அருமையான வார்த்தைகள் சொல்லுவோம் அசைவு சிறைச்சாலைக்கு நினைச்சிராதீங்க அசைவு இங்க உண்டாகணும் கொஞ்சமாவது அசையணும் ஹalleluya ताली बजाओ गैप ऐसा लगेगा बोलने का तो नहीं ऐसा बोलने का नहीं हालेलुया। खुद बजाने का हालेलुया हिंदी वालों को कितना समझ में आया कितना टाइम हालेलुया हम तमिल में तो बोला सुनेंगे हालेलुया हिंदी சொல்லுங்க हां அந்த 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 வசனத்தை கொஞ்சம் சொல்லுங்க படிங்க மறுபடியும் उसको थोड़ा लेके फिर देगा वचन को लेके देना है आमेन हम जो कर रहे हैं ना क्रिया उसका द्वारा हमें उद्धार नहीं किया उसका अनुग्रह दया से आमेन पुनरुत्थान जिनका जो बपतिस्मा पुनरुत्थान हालेलुया आमेन சொல்லுங்க 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 पवित्र आत्मा का द्वारा नया बनाता है आमेन। हालेलुया हमने हमें उद्धार किया कैसा है हमने नया जन्म बोलेंगे तो हमने जब भी इस विश्वास के यीशु मसीह को हम यीशु मसीह के लिए ये दुनिया के लिए मैं मरता हूँ आमेन ऐसा करके बपतिस्मा में डूबता हूँ आमेन यीशु मसीह के लिए जी रहा हूँ करके पानी से बाहर आ रहा है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 उसके बाद पवित्र आत्मा का नया बनाना नया बनाना वो एक दिन का काम नहीं है हर दिन पवित्र आत्मा में बढ़कर जाएगा तो जैसा आड़ा टेढ़ा पत्थर है वो पानी के अंदर ऐसा आएगा तो गोल बन जाता है वैसा हर दिन प्रार्थना अपना अपना आत्मा में हम चलते चलते हमारा बात बदलेगा हमारा हाल चाल बदलेगा उसके द्वारा भी हमें उद्धार देता है हालेलुया हालेलुया बोलेंगे आमेन हालेलुया புரிஞ்சுதா இப்போ ஆமென் நம்முடைய நீதிலாம் கந்தையும் हम कितना भी साबुन से धोएंगे तो हम पवित्र नहीं हो सकते हालेलुया हालेलुया அவருடைய பரிசுத்தத்தினாலே उसका दया से उसका पवित्र का द्वारा ஆமென் நம்ம ரட்சித்திருக்கிறார் हमें उद्धार किया है हालेलुया 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 வேறுபட்ட ஜீவியத்திலே ரட்சிப்பு नया जीवन जीवन नया का द्वारा जीवन में उद्धार कौन सा उद्धार है पढ़ेंगे अपोस्तल 2:40 वासिंगे प्रेरित का दूसरा अध्याय में 40वां वचन दूसरा अध्याय में 40वां वचन हालेलुया शीघ्र वासिப்போம் வாசிங்க 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 2:40 சொல் சாட்சி கூறி आमेन हालेलुया बुद्धि सुनान आमेन हालेलुया क्या लिखा है उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ टेढ़ी जाति से अर्थात मारबाड़न संतति टेढ़ी जाति हालेलुया पढ़िए चलेगा टेढ़ी जाति बोले तो कैसा मालूम है मैं पहले मूर्ति पूजा करता था दुनिया का कार्य में हम जो लोग करता था वैसा वैसा मैं था अभी मैं बदल गया मेरा जीवन में कुछ फर्क दिखा रहा है मेरा हाल चाल में कुछ दिखा रहा है उसके द्वारा भी हम उद्धार पा रहे हैं हालेलुया हालेलुया மாறுபாடான சந்ததி விட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பெரிய கட்டரா வந்துட்டு வச்சுங்களேன் கட்டரா வந்துட்டு அது பக்கத்துல பாதை இருக்கு நல்ல பாதை ஹalleluya கட்டரால உழுவுமா நல்ல பாதையில போவோமா அப்ப கட்டரால இருக்குது அது என்னது மாறுபட்ட சந்ததி ஹalleluya ஆமென் அதாவது உதாரணத்துக்கு அந்த கட்டரா எப்படின்னா அவர்களுடைய சுயத்துல நடப்பார்கள் அவர்களுடைய வியாக்குலத்தில் நடப்பார்கள் அவர் என்ன செய்கிற நீதியை அதை தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவர்கள் சொல்வதும் கரெக்டா இருக்கும் நாம சொல்றதெல்லாம் தப்பா இருக்கும் நாம சரியா தான் தப்பா சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த மாதிரி வேறுபட்ட சந்ததி ஹalleluya அவர்கள் அவங்க சொல்றதும் கரெக்டா இருக்கும் ஆமென் சாக்கடைக்கும் அந்த நல்ல பாதைக்கு என்ன வித்தியாசம்னாக்கி அங்க என்ன சொல்றாங்க அப்போஸ்தலர்கள் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீங்கல்ல இனிமே ரட்சிக்கப்படாம தன்னுடைய சுயத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களா அந்த மாறுபட்ட சந்ததியை விட்டுருங்க நீங்க இந்த நல்ல வழியில வந்துருங்க ஹalleluya இதுதான் ஆண்டவருக்குள்ள நடத்துகிற ரட்சிப்பு हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद उद्धार पाने के बाद हम क्या करना चाहिए गवाही का जिंदगी के द्वारा हमारा उद्धार को परिपूर्णता कैसा कर सकता है அதனால टेढ़ी जाति से बचाओ टेढ़ी जाति बोले तो कैसा है कोई अपना शरीर के द्वारा प्रभु को प्रिय करने के लिए कोई टकलू बनाता है कोई घुटना में चलता है कोई बिना चप्पल में चलता है कोई अपना शरीर में
बात इतना बढ़ाता है। हालेलुया। ये सारा क्रिया से अपना गवाही का जिंदगी में बदलना है। आमीन। हालेलुया। हमारा हाल चाल में बदल। हालेलुया। वो लोग ने क्या बोला, गवाही दे दे कर उन लोगों को समझाया। आमीन और बोलेंगे? उसको गवाही बोलना चाहिए, हम पहले ऐसा था, Praise the मैं भी Lord। ऐसा ही बात करता था, मैं भी ऐसा गड़वापन में था, ऐसा विरोध में था, मैं झगड़ा करता था, मैं अनजान से ये मेरा खुद का भक्ति के द्वारा हमने बहुत पूजा पाठ करता था। लेकिन अभी सच्चा को जान लिया, मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसमें मनन करता हूँ, उसके अंदर में अभिषेक में भरकर, आत्मा में भरकर मैं मेरा जिंदगी में प्रभु ऐसा बात करता है, मेरा वो महिमा को मैंने छाया देखा है कर हमारा हाल चाल में हमारा चेहरा का अंदर से हमारा रोशनी दिखाई देगा दुनिया को आंखों से। हालेलुया। वो अंधकार रोशनी बदल जाएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। இதுதான் மாறுபட்ட சந்ததியிலிருந்து நம்மை பிரித்தெடுப்பது வருகிற ரட்சிப்பு। हालेलुया। மாறுபட்ட இந்தியில என்ன சொல்லுவாங்க? टेढ़ी जातियां। टेढ़ी जातियां। वो पहले टेढ़ा रहेगा। पहले चूड़न चलवांगे, चूड़न कहना चलवांगे कबूतर को, कपूर को ऐसा ऐसा कर चलाता था। वो क्या करता है? कपूर कपूर और लाल मिर्च की भी आग जलाकर ये धूल उड़ा रहा था। हालेलुया। ये सब क्रिया रहते ना, ये क्रिया है, अपने आप करना क्रिया। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मैं ऐसा था, अभी ऐसा नहीं करके हम चलना चाहिए, दूसरे को सिखाना चाहिए। वो चल रहे तो हम भी उसके साथ नहीं चलना है। इसलिए प्रेरितों ने उन लोग को समझा कर हमें गवाही दे देकर समझा कर बोला तुम हटो। हम छोटा बच्चे में नमक और ना मिளகு कहने चलोगे, काला मिर्ची और பொரி கடலாம் தூக்கி வீசுவோம் அப்படி கையில। ஹalleluya। நினைவுக்கு யாருக்கு ஊருக்கு போற யார் தூக்கி வீசினா சோத்ரம்। ஹalleluya। பிறகு மாறுபாட சந்தேன கட்டறதான் பக்கத்துல। ஹalleluya। ஹalleluya। பக்கறக்கு அவனுக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம்? अभी हम बदलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कथा நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க। प्रभु भला है। आमेन। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु भला है, उसका करुणा सदा की है। स्तुति करूंगा। कैसे सदा स्तुति करेगा? सदा मैं स्तुति करूंगा। टेढ़ी जातियों को छोड़कर आओ, तभी तुम सदा स्तुति कर सकता है। हालेलुया। मुझे गटर भी चाहिए, मुझे अच्छा रास्ता भी चाहिए, फट जाएगा। हालेलुया। पैर एक पैर उधर एक पैर इधर नहीं। हालेलुया। ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? आमेन। प्रेरित लोग ने क्या बोला? भविष्यवाणी ने क्या बोला? एलिया ने क्या बोला? अगर यीशु मसीह प्रभु है उसके पास आ जाओ, अगर नहीं है तो उधर पागल के पास जाओ। पागल के पास जो भी जाएगा वो पागल ही बनेगा। हालेलुया। जो मसीह में जो आता है अगर वो पागल रहेगा तो भी बुद्धिमान बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा। आमेन। எத்தனை குந்தி குந்தி நடப்ப, அது இழுக்குதா நீ இழுத்து, எனக்கு உனக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? நீ தூக்கி போட்டு அறியாமையினால தேவன் காணாது இருந்தார், இப்போது அறிந்த பிறகு அவர் என்ன சொல்கிறார்? என்ன நேசி, நான் உன்னை ரொம்ப நேசிக்கிறேன், உன்னை நித்திய ஜீவனை நடத்துவேன், இதுதான் ரட்சிப்பு। हालेलुया। हमें प्रेम करो और भी मैं तुमसे प्रेम करेगा। हालेलुया। तुम्हें अनंत काल जीवन में हम चलाएगा। हालेलुया। 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 அதனால இழுக்கும்போது பேராதுங்க। दुनिया हमें खींचेगा, बहुत प्रयास करेगा, लेकिन आप जगह मत दे दो। आमेन बोलेंगे? आमेन। हालेलुया। இதான் அந்த என்ன சொல்ல, அந்த சந்ததி என்ன சொல்லுங்க? வேறு பிரிக்கப்பட்ட சந்ததியா இருக்கும்। ஆமென்। மாறுபாடான சந்ததி, மாறுபாடான சந்ததியை விட்டு வேறு பிரிக்கப்பட்ட சந்ததியாய் எப்பொழுதும் குழப்பமான வார்த்தைகளை சொல்லிட்டு இருக்குது। நம்முடைய உற்சாகம் இருந்தா டபால் போட்டு அமிக்கிறது। कभी भी अविश्वास का शब्द बोलने वाला के साथ आप जुड़ो मत, आपको भी अविश्वास में चलाएगा। हालेलुया। विश्वास को, हालेलुया, भक्ति वृत्ति के द्वारा வார்த்தைகளை முடிஞ்சா பேசுங்க। हालेलुया। செத்து போன காரியங்களை கதைகளை பேசாதீங்க। हालेलुया। எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும், அதெல்லாம் போயிட்டு செத்தவன் எங்கிறது, செத்தவன் மேல எங்கிறது வேண்டறது, அவனை செத்துக்கு எங்க இருக்கானே தெரியாது। हालेलुया। ஆமென்। ஒரு காலத்துல இருந்தோம், ஆனாலும் ஆண்டவர் என்னை தரியம்பல வருவான், நிச்சயமாக வருவான்। जो வந்தோ हालेलुया। மாறுபட்ட சந்ததியை நம்ம பிரித்து அன்பின் சந்ததியை கொண்டு வந்துட்டாரு। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। ताली बजाकर प्रभु का नाम। प्रभु का वचन लिखा है, जो मर गया वो स्तुति नहीं कर सकता, प्रार्थना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वेदத்துல எழுதிருக்கு। उसके पास जाके तुम मेरे लिए प्रार्थना करो प्रार्थना करो कर तुम पुकारो मत। என்ன ஆண்டவர் எவ்வளவு துக்கப்படுவாரு, செத்தே போனா அவன்கிட்ட போய் நிக்க। हालेलुया। நான் ஜீவனுள்ள தேவன், வானத்து பூமி நிரப்புகிறவர்। हालेलुया। हालेलुया। जीवित करो, परमेश्वर से बात करो और हमें भरेगा। நமக்கு மிகவும் அருமையான ஒரு பாட்டு உண்டு, ரெண்டே வரி தான் எனக்கு தெரியும்। ஆமென்। வெண்மையும் சிகப்பும் ஆனவர், அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆனவர், 10,000ங்களிலே சிறந்தவர், என் தேவன் இயேசு அவரே, தேவன் இயேசு அவரே। அவர் வெண்மையும் சிகப்புமானவர், அவர் அல்பாவும் ஒமேகாவுமானவர், 10,000ங்கள் அவர் சிறந்தவர், அவர்தான் என்னுடைய ஆண்டவர், என்னுடைய தகப்பன், என்னுடைய தாய், என்னுடைய தந்தை, அனைவரும் போற்று என்னை வாழ்த்துகிற என் வணங்கு எல்லாரும் அவரே। ஆமென் சொல்லுங்க।
ஹalleluya அவரை விட்டுட்டு எனக்காக வேண்டும் உனக்காக வேண்டும்னா அடிச்சு போடுற சின்னல சும்மா அப்படி பாரு ஹalleluya ஆமென் அடிப்பார அடிக்க மாட்டாரா அப்போட அடி எப்படி இருக்கு தெரியுமா அப்படிதான் இருக்கும் அதை நம்ம உணர்ந்து நான் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆமென் ஹalleluya இந்த சொல்லுங்க ஹalleluya அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் அவர்கிட்ட போய் சொல்லாம வேற எங்க போய் சொன்னாலும் வேஸ்ட் ஹalleluya उससे बात करो ஹalleluya उसने बोल दिया उधर जाके बात करो அவர் கேட்கக்கூடிய ஆண்டவர் அவர்ட்ட வராம நம்ம யார்ட்ட போக முடியும் வாழ்வதற்கு வார்த்தை அவரிடத்தில் தானே உண்டு ஹalleluya ஆமென் ஆண்டவரே जीवन शब्द प्रभु के पास ही है பேதுரு என்ன சொன்னாரு पत्रस क्या पता था ஆண்டவரே உம்மை விட்டு நாங்க எங்க போவோம் आपको छोड़ के हम कहां जाएंगे ஜீவனுள்ள வார்த்தை எல்லாம் நீங்க தானே जीवन देने वाला शब्द अभी है எங்க போவோம் ஆமென் சொல்லுங்க आपको छोड़ के हम कहां जाएगा ஹalleluya என்ன வார்த்தை பாருங்க பேதுரு ஆண்டவரே உங்களை விட்டு நாங்க எங்க போவோம் எங்களுக்கு யார் இருக்கா प्रभु हमारे लिए कौन है ஆமென் हालेलुया आपको छोड़ के मैं कहां जाऊं இப்படி நம்ம அத வாசிக்கணும் எங்க போவோம் जीवन देने वाला शब्द आपके पास ही तो है ஹalleluya ஆமென் वो शब्द यीशु मसीह है அதனால அவரை விட்டு நம்ம எங்கேயும் போக மாட்டோம் ஆமென் சொல்லுவோமா इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह छोड़ के कहां भी मत भटकाओ ஆமென் அதான் இப்பொழுது அருமையான ஒரு வார்த்தையை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துறார் ரோமர் 8 ஆம் அதிகாரத்துல 30 நினைக்கிறேன் रोमियो का किताब அந்த 8वां अध्याय பவுல் में என்ன சொல்றாரு பாருங்க கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से हमें अलग करने वाला कौन है कौन है आमेन ఉపద్రవమో వ్యాకులమో పసియో పట్టినియో నిర్వాణమో నాశమోసమో ఏదు పట్టయమో துன்பமோ ஆ ஹalleluya ஏது தேவனுடைய அன்பை விட்டு என்ன இவை எல்லாவற்றிலையும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிற முற்றும் ஜெய கொள்கிறவரை இருக்கிறோமே इतना कठिनाई समय के बीच में भी हमें एक व्यक्ति प्रेम करता बहुत दिन से मैं पैदा होने के पहले से प्रेम करता है उसको छोड़ के मैं कहां जाएगा हालेलुया हालेलुया இதுதான் ரட்சிப்பு उस यीशु मसीह को छोड़ के हम कहां जाएगा हालेलुया हालेलुया ஆமென் சொல்லுங்க हालेलुया யாக்கோபு 5:15 சீக்கிரமா வாசிப்போம் யாக்கோபு का पुस्तक இன்னும் 5 நிமிடத்துல முடிப்போம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நேரம் ஆயிட்டு ஆமென் ஏனென்றால் இந்த ரட்சிப்பு மிக விலையேற பெற்றது ஆமென் போதும் விசுவாசம் உள்ள ஜெபம் யாரை ரட்சிக்குமா பிணியாளியை ரட்சிக்கும் ஆமென் சொல்லுங்க विश्वास का प्रार्थना हमारा बीमारी व्यक्ति को चंगा देता है उद्धार देता है हालेलुया விசுவாசமாக ஜெபிக்கிற ஜெபம் என்ன தரும் பிணியாளியே ரட்சித்துமா रोगी को चंगा देगा हालेलुया ஆமென் उद्धार करेगा हालेलुया நேற்று நிறைய வார்த்தைகள்லாம் ஆன் பிரதருடைய அந்த ஜெப கூட்டத்தில் நடந்துச்சு ஆமென் நிறைய பேர் வந்து சாட்சி சொன்னாங்க அப்படிதானே அந்த அந்த ஸ்பாட்லயே சாட்சி சொன்னாங்க हालेलुया நாங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில வந்தோம் இந்த மாதிரி காரியங்களை கர்த்தர் வெளிப்படுத்தினார் हालेलुया ऐसा परिस्थिति में सेवा में आया था प्रभु ने ऐसा प्रकट किया था तुरंत गवाही बता रहा था அந்த இடத்துல ஆமென் हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आगे இங்கே நடக்கும் ஆமென் சொல்லுங்க वैसा उद्धार गवाही हमारा जीवन में விசுவாசம் உள்ள ஜெபம் विश्वास का प्रार्थना में उद्धार है हालेलुया बोलेंगे அந்த வார்த்தை இருக்குல அவங்க தொட்டு அவங்க ரட்சிக்கப்படுவாங்க ஆமென் சொல்லுங்க उस वचन को छुएगा तो हम उद्धार पा सकते हैं हालेलुया நம்ம அப்படியே கண்கூட பார்த்தது ஆமென் சொல்லுங்க हालेलुया विश्वास के साथ प्रार्थना करने के हालेलुया எத்தனையோ மன क्लेशங்கள் இருக்கலாம் எத்தனையோ துக்கங்கள் உள்ள இருக்கலாம் हमारा अंदर कितना भी गलतियां हैं और बुराई है துக்கங்கள் दुख भी है हालेलुया ஆனாலும் लेकिन அதோட நீங்க உட்கார்ந்து இருந்தாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை வரும்போது அதெல்லாம் காணாம போயிடும் கர்த்தர் உங்களுக்கு தூக்கிடுவார்னு சொல்லும்போது நிச்சயமா நடக்கும் हम इंतजार करेंगे तो वचन आएगा सारा रोग उद्धार में ஓடிடும் துக்கங்கள் துயரெல்லாம் ஓடியே போயிடும் हालेलुया ஆமென் हालेलुया எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க आमेन हालेलुया இந்த விசுவாசம் உள்ள ஜெபம் பிணியாளியே ரட்சித்துருமா इस उद्धार का विश्वास का प्रार्थना எப்படி ரட்சிக்கும் அந்த அவர் ஜெபிக்கிறார்ல அவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவோட நாமத்தை ஜெபிக்கிறாரு ஊக்கமா ஜெபிக்கிறாரு அவன் பார்க்கறான் எனக்கு இவர் எப்படி ஜெபிக்கிறாரு யார் மூலமா ஜெபிக்கிறாரு எதனால ஜெபிக்கிறாரு அந்த பிணியாளி பார்க்கறான் இயேசுவின் நாமத்துல இவர் ஜெபிக்கிறாரு அப்ப அவர்தான் தேவன் ரட்சிக்கப்பட்டுருவான் ஆமென் சொல்லுங்க हालेलुया हम किसके लिए प्रार्थना करते तो पूरा विश्वास के साथ बोझ के साथ हम प्रार्थना करने के समय वो बीमार व्यक्ति देखता है ये मेरे लिए इतना क्यों प्रार्थना करता है इतना बोझ के साथ कैसा प्रार्थना करता है वो देख रहा है आखिर में किस नाम से वो प्रार्थना करता है उसके ऊपर वो विश्वास करता है उधर पाता है ये इंपॉर्टेंट है कौन सा नाम से हालेलुया यीशु मसीह के नाम में इस वचन को हासिल करता है आमेन அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேற நாமம் கொடுக்கப்படல उसका नाम का अलग दूसरा नाम दिया नहीं है आमेन வானத்தில் பூமியில் இயேசுவின் நாமத்தை தவிர வேற நாமம் இல்லை धरती में एक ही नाम है हमें लेके जाने वाला उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम है आमेन அவர் நம்மோட பேசுகிறவர் वो हमसे बात करता है आमेन आमेन कितने பேர் பேசுறீங்க அவர்ட்ட कितने लोग बात करते हैं அவர் பேசுறாரு वो बात करते हैं வார்த்தை நான் உன்னோட தான் இருக்கறேங்க मैं तेरे साथ है दुनिया का अंत तक मैं तेरे साथ है आमेन दुनिया का अंत तक
मैं तेरे Amen. साथ हूँ। முடிவுபரிந்தம் तो फिक्र की क्या बात है? हालेलुया मैं तेरा साथ है करके प्रभु को बताया इन्होंने वासिंगे इब्राहिम 9:28 शीघ्र वासिंगे। इब्राहिम का किताब में 28 9 में 28 9 में 28 இப்ரியான் की किताब வருகைக்கு காத்திருப்பதா ரட்சிப்பு. அவருடைய வருகைக்கு காத்திருப்பது வடிங்க தமிழ்ல. ஆ ஆ ஆ ஹalleluya ஆமென். தமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ரட்சிப்பை அருளும்படி இரண்டாம் தரமாக பாவம் இல்லாமல் தரிசனம் அவர். ஹalleluya கரங்களை தட்டி அப்பா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. அவருடைய இரத்தத்தினால மீட்கப்பட்ட நாம், அவருடைய வருகைக்கு காத்திருக்கிற நாம், ஹalleluya அவர் சொல்றார் என்னுடைய வருகை என் பிள்ளைகள் யாரெல்லாம் காத்திருக்கிறார்களோ ஹalleluya அவர்களுக்கு ரட்சிக்க இரண்டாம் தரம் அவர் பாவம் இல்லாமல் தரிசனம் ஆவார். हालेलुया प्रभु यीशु मसीह पहले किसके लिए आया था? पाप से हमें छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए आया था. दूसरी बार प्रभु आना चाहता है किसके लिए? प्रभु के लिए इंतजार करता है. प्रभु हमें लेके जाएगा. हालेलुया जो इंतजार करता है उसको उद्धार कर लेके जाने वाला है. हालेलुया आमीन बोलेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे जल्दी से. हाँ एक बार बलिदान हुआ और जो उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा. कितना लोग दिखाई देना है? आमीन बोलेंगे. वो आएगा तो हम दिखना है. हालेलुया हम दिखना है यीशु के नाम. क्योंकि அவர் சொல்றாரு என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் மறுபடி எப்படி தரிசனம் ஆவேன், பாவம் இல்லாமல் தரிசனம் ஆவேன் எப்படி என்றால் நான் அவர்களை முற்றுமுடிய ரட்சிக்கிறவர். हालेलुया आमीन हालेलुया प्रभु कैसा दर्शन देगा? बिना पाप से पवित्र बनाकर हमें लेके जाने के लिए, उसके साथ युग युग उसके साथ राज करने के लिए है. हालेलुया लेके जाने के लिए हरा है. हम दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा. बिना पाप को दिखाई देगा. आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया அவர்களுக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைக்கும். प्रभु यीशु मसीह के लिए इंतजार करने वालों को ये भाग्य मिलेगा. எனக்கு அந்த பாக்கியம் இருக்கு. உங்களுக்கு இருக்கா? நீ ஒரு தடவை வலது கை போய் சொல்லுங்க. हमें भाग्य है. हम எனக்கு அந்த பாக்கியம் இருக்கு. உங்களுக்கு இருக்குதா? எனக்கு அந்த பாக்கியம் இருக்குது. உங்களுக்கு இருக்குதா? உங்களுக்கு இருக்குதா? எனக்கு அந்த பாக்கியம் இருக்கு. ஏனென்றால் அவர் வருவார். இயேசு வருவார் மேகங்கள் நடுவே தன்னோடு கூட்டி செல்வார். आमीन और வருவார். वो आएगा. आमीन वो आएगा. आमीन बोलेंगे. वो आएगा ले जाएगा पास बिठाएगा. इधर बिठा बैठो बोलेगा. आमीन बोलेंगे. हालेलुया मेरे बाजू में बैठ मेरे बच्चे. हालेलुया इतना प्रेम कौन दे सकता है? இவ்வளவு அன்பு யார் கொடுக்க முடியும்? हालेलुया आमीन ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் முடிப்போம். ஆமென் சொல்லுங்க. एक वचन को पढ़ के हम समाप्त करेंगे. அதே எபிரேயர் 7:25 வாசிங்க. इब्रियो 7:25 इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनको पूरा पूरा हालेलुया क्योंकि हाँ वो उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित. हालेलुया இந்த வார்த்தைகளுக்கு அப்பா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க எல்லாரும். हालेलुया हालेलुया தமிழ்ல வாசிங்க சீக்கிரமா. மேலும் தேவனிடத்தில் சேர்கிறவர்களுக்கு வேண்டுதல் செய்யும்படி அவர் எப்பொழுதும் உயிரோடு இருக்கிறவராகையால் அவர்களை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லுங்க? என்னை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க இயேசு வல்லவராக இருக்கிறார். ஹalleluya 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 எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? என்னை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க இயேசு வல்லவர். ஆமென் हालेलुया हालेलुया பாருங்க हिंदी में पढ़ेंगे. इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है यानी कि इसलिए जो उसके यानी कि यीशु के द्वारा जो परमेश्वर के पास आता है वह यानी कि यीशु उनका पूरा पूरा उद्धार करता है. हालेलुया இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாம் தேவனிடத்தில் வரும்போது அவர் நம்மை பூரணமாக ரட்சிக்க முற்றிலும் முடிய ரட்சிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். हालेलुया हालेलुया पूरा पूरा हमें उद्धार देकर उद्धार करके हमें लेके जाने के लिए प्रभु क्योंकि ஏன் முற்றுமுடிய ரட்சிக்கிறவரா இருக்கிறாரா? क्यों वो नहीं क्योंकि क्यों नहीं क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है. सर्वदा அவர் எப்பொழுது உயிரோடு இருக்கிறார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? वो सर्वदा जीवित है. आमीन बोलेंगे. அவர் सर्वदा जीवित है. என்னை முற்றுமுடிய ரட்சிக்கிற வல்லவராய் இருக்கிறார். मुठ्ठुमुड़िए सर्वदा सर्वदा उद्धार देने के लिए सामर्थ्य है. आमीन बोलेंगे. हालेलुया हालेलुया எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? आमीन அவர் வருகை சமீபம். आमीन இந்த ரட்சிப்பே आगमन निकट है. இந்த ரட்சிப்பிலே வளர பிரயாசப்படணும். इस उद्धार में हम बढ़ने में हम प्रयास करना चाहिए. आमीन बोलेंगे. आमीन बोलेंगे. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? कितना आमीन बोलेंगे? हालेलुया हालेलुया விசுவாசத்தினால ரட்சிப்பு
विश्वास के द्वारा उद्धार, மனம் திரும்பினால் ரட்சிப்பு, मन फिरने से उद्धार, திருமுழுக்கினால் ரட்சிப்பு, बपतिस्मा के द्वारा தூய उद्धार, ஆவியானவரால் ரட்சிப்பு, पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार, வேறுபட்ட ஜீவியத்தினால் ரட்சிப்பு, बदला हुआ जिंदगी के द्वारा उद्धार, தெய்வீக சுகத்தினால் ரட்சிப்பு, पवित्र चंगाई के द्वारा उद्धार, ஆமென். வருகைக்கு காத்திருப்பதனால் ரட்சிப்பு, आगमन को इंतजार करने में उद्धार है। ஹalleluya. நம்மை முற்று முடிய ரட்சிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். हमें पूरा पूरा उद्धार करने के लिए सामर्थ है। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? हालेलुया, எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? என்னை முற்று முடிய ரட்சிக்க வல்லவர். ஹalleluya. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? ஹalleluya. அந்த வார்த்தை என்னோட வாசிங்க. எபிரேயர் 7:25 என்னோட வாசிங்க. அருமையான வார்த்தைக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆமென் சொல்லுங்க. इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया, सर्वदा जीवित है, सर्वदा जीवित खुदा परमेश्वर का आराधना करते हैं। தமிழ்ல வாசிங்க. ரெக்காலபா ஷபலபா. தமிழ்ல வாசிங்க. தமது மூலமா தேவனுடைய செய்கிறவர்களுக்கு வேண்டுதல் உயிரோடு இருக்கிறவராகையால். ஆமென். முற்றுமுடிய ரட்சிப்பு. ஆமென் சொல்லுங்க. அவனை முற்றுமுடிய ரட்சிப்பு. पूरा पूरा उद्धार। ஹalleluya. ஆமென். ஆமென். நான் उद्धार करने के लिए ரட்சிக்கப்பட்டேன், மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுத்தேன், அந்நிய பாஷை பேசுறேன், ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனால் ஆமென், வெள்ளை சட்டை போட்டா கருப்படிக்க தான் செய்யும். ஆமென். ரட்சிப்புக்கு சில சமயமே எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, சில இதெல்லாம் தாக் பட தான் செய்யும். நம்ம தான் நம்ம சொல்லுங்க. कितना कितना हम पवित्र बनते जाएगा उतना कुछ ना कुछ गलतियां रहेगी तो बड़ा दिखाई देगा। फिर भी हर दिन हम धोना चाहिए। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? आमेन। ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்க. उद्धार पूरा पूरा होने के लिए प्रयास करो। ஆமென். எல்லாரும் அப்படியே நம்ம எழுந்து நின்று ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம். இலவசமா அவருடைய கிருபையினாலே நீதிமான் ஆக்கினவர், அவருடைய ரட்சிப்பை அவர் நமக்கு முற்றுமுடிய தர வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். ஏனென்றால் அவர் ஜீவனுள்ள தேவன். हमें उद्धार दिया परमेश्वर, पूरा पूरा हमें उद्धार देने के लिए सामर्थ है। எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? எத்தனை ஆமென்? जीवित खुदा परमेश्वर। எத்தனை பேருக்கு இந்த வார்த்தை உள்ள பேருக்கு? हालेलुया। कितने लोग अंदर गया वो? எத்தனை பேருக்கு இந்த வார்த்தை உள்ள பேருக்கு? कितने लोग अंदर? हालेलुया. அவர் நம்மை ரட்சித்தார், वो हमें उद्धार किया। இந்த ரட்சிப்பில் அனுதினம் வளர வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார். इस उद्धार में हम हर दिन बढ़ना है कर प्रभु चागत करता है। हालेलुया. அவருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவது நம்முடைய கடமை. उसका चागत को पूरा करना हमारा कर्तव्य है, फर्ज है। हालेलुया। हालेलुया. प्रभु आपका அதனால நிறைய வார்த்தைகளை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். इसके लिए उद्धार के बारे में अनेक वचन के द्वारा आज बात किया। ரட்சிப்பு, हालेलुया। ரட்சிப்பு उद्धार இலவசமாக கிடைக்கிறது, मुफ्त में मिलता है, ஆனால் விலையேற பெற்றது. लेकिन बहुमूल्य है। எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? हालेलुया। ரட்சிப்பு இலவசம், उद्धार मुफ्त में, ஆனால் அது விலையேற பெற்றது. लेकिन वो बहुत बहुमूल्य है। ஆமென். அது ஈடு இணையே கிடையாது. उसका तुलना नहीं है। இயேசு கிறிஸ்து இரத்தத்தினால நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें उद्धार पाया है। हालेलुया. हालेलुया। இயேசுப்பா நம்ம மேல வைத்த அந்த அன்பினாலே நம்ம ரட்சித்திருக்கிறார். यीशु मसीह का प्रेम के द्वारा हमें उद्धार किया। ஓ ஹalleluya. அந்த அன்பை எப்படி சொல்லுவது? उस प्रेम को हम कैसे प्रकट करना है? எப்படி சொல்லுவது? ये कैसा प्रकट करना है? ஆண்டவரே, प्रभु ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு நான் தினமும் முன்பாக நிற்கிறேன் ஆண்டவரேன்னு சொல்லுங்க. उद्धार का बर्तन को लेके हर दिन मैं आपके सामने गवाही की जिंदगी जी रहा हूं करके। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவம் மன்னிப்பில்லை, இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவம் மன்னிப்பில்லை, என் இயேசு ராஜா நாமம் இல்லாமல் ரட்சிப்பும் இல்லை, என் இயேசு ராஜா நாமம் இல்லாமல் ரட்சிப்பும் இல்லை. பாவம் மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், பரலோகத்தில் ஓரிடம் நீ பெற வேண்டும். यीशु तरुகிறார், यीशु मसीह देता है, இன்று தருகிறார், यीशु தருகிறார், मुफ्त में देता है, இன்று தருகிறார். आज विश्वास करो, நமக்காகத்தான் சிலுவையிலே இரத்தம் சிந்திவிட்டார், நமக்காகத்தான் சிலுவையிலே இரத்தம் சிந்திவிட்டார். ஹalleluya. எல்லாரும் அப்படியே ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya. இப்போ நம்ம மத்தியில வந்து அருமையான பாஸ்டர் ஐயா வந்து நமக்காக ஜெபம் பண்ணுவாங்க. ஹalleluya. இந்த ரட்சிப்பினால எவ்வளவு நன்மைகளை நாம் பெற்று ஜெபம் பண்ணுவோம். ஜெபம் பண்ணி எல்லாரும் हमारे बीच में आए पास वन जी हमारे पांडिन ब्रदर जी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. रीमा शबा लबा ओरी हाला रबो शबा लबा. थैंक यू लॉर्ड. நன்றியோடு துதிக்கிறோம், மாஸ்டர். Thank you wonderful Jesus. Thank you Heavenly Father. நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம், சோதரிக்கிறோம் அப்பா, சோதரிக்கிறோம் அப்பா. நீங்க ரட்சிப்பை பற்றி எவ்வளவு அருமையும் செம்மையுமா நீங்க வெளிப்படுத்தி
ஏற்படுத்தினீங்கப்பா. நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. ரட்சிப்பு தான்ப்பா எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு மேலான ஒரு ரட்சிப்புப்பா. ரட்சிப்பு உமது பாதப்படியிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளும்படி கிருபை பாராட்டுங்கப்பா, கிருபை பாராட்டுங்கப்பா. ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புங்கப்பா, ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புங்கப்பா. எங்க அபிஷேகம் உண்டோ அங்க ரட்சிப்பு உண்டு, எங்க அபிஷேகம் உண்டோ அங்க ரட்சிப்பு உண்டு. எத்தனை பேர் ரட்சிப்பு நீ பெற்றுக்கொள்ளணும்னு நினைக்கிறீங்க? கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நோக்கி பாருங்க, ஆண்டவர் நோக்கி பாருங்க, ஆண்டவர் நோக்கி பாருங்க, ஆண்டவர் நோக்கி பாருங்க. எஸ் லார்ட், எஸ் லார்ட். கரங்களை தட்டுங்க, கரங்களை தட்டும் போதே, கரங்களை தட்டும் போதே, கரங்களை தட்டும் போதே, கரங்களை தட்டும் போதே, தட்டும் போதே, தட்டும் போதே. எஸ் லார்ட், எஸ் லார்ட், எஸ் லார்ட். ஒரு மகிமை, ஒரு மகிமையின் மேகம், ஒரு மகிமையின் மேகம் உங்களை மூடும், உங்க மகிமையின் மேகம் உங்களை மூடும். எஸ் லார்ட். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பரலோக பிதாவே நினைத்தருளுங்கப்பா, ஒவ்வொருவரையும் நினைத்தருளுங்க, ஒவ்வொருவரையும் ரட்சிப்புக்குள்ள வழிநடத்துங்கப்பா. ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் அப்பா. ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு உமக்காக வாழட்டும் அப்பா, உமக்காக ஓடட்டும் அப்பா, உமக்காக நிக்கட்டும் அப்பா, உமக்காக ஓடும்படி கிருபை பாராட்டுங்கப்பா. ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பி நீங்க வழி நடத்துங்கப்பா. ஒவ்வொருவர் மேலும் எமது திருக்கரம் இருக்கட்டும் ராஜா, ஒவ்வொருவரையும் மகிமையின் கரம் இருக்கட்டும் ராஜா, மகிமையின் கரம் இருக்கட்டும் ராஜா. இப்போதே ஒரு வல்லமை இறங்கட்டும் அப்பா, இறங்கட்டும் ராஜா, இறங்கட்டும் அப்பா, இறங்கட்டும் அப்பா. எப்படி உமக்கு முன்னால நீங்க சொன்னீங்களப்பா, உங்களுக்கு முன்னால நான் திறந்த வாசல் வச்சிருக்கிறேன்னு சொன்னீங்களப்பா. அந்த ரட்சிப்புங்கிற திறந்த வாசல் வச்சிருக்கிறீங்கப்பா, ரட்சிப்புங்கிற திறந்த வாசலை ஒவ்வொருவருக்காக வச்சிருக்கிறீங்கப்பா. தெரிய ரட்சிப்புங்கிற திறந்த வாசலை ஒவ்வொருவருக்கும் வச்சிருக்கிறீங்கப்பா. எஸ் லார்ட். ஒவ்வொருவரும் உள்ள வரட்டுமாப்பா, ஒவ்வொருவரும் உள்ள வரட்டுமாப்பா. உமது திறந்த வாசலுக்குள்ள ஒவ்வொருவரும் வந்து ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் ராஜா, ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் ராஜா, பெற்றுக்கொள்ளட்டும் ராஜா, பெற்றுக்கொள்ளட்டுமாப்பா. ஒரு மகிமை விளட்டுமாப்பா, ஒரு இறங்க, ஒரு லார்ட், ஒரு மகிமை இறங்கட்டும். உமது இரக்கம் எஸ் லார்ட், உமது மகிமை, உமது கிருபை, உமது க்ளோரி, 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 க்ளோரி. எஸ் லார்ட், எஸ் லார்ட், எஸ் லார்ட். ஒவ்வொருவரையும் நீங்க தொடும்போதே ரட்சிப்பு, தொடும்போதே ரட்சிப்பு, தொடும்போதே ரட்சிப்பு, 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 ரட்சிப்பின் பாத்திரம், ரட்சிப்பின் பாத்திரம், ரட்சிப்பின் பாத்திரம். பெற்றுக்கொள்ளுங்க, பெற்றுக்கொள்ளுங்க, பெற்றுக்கொள்ளுங்க. எஸ் லார்ட். உங்களுக்கு எதிராக எழும்புற எந்த ஆயுதமே வாய்க்காமலே போகும், உங்களுக்கு எதிராக எழும்புற எந்த ஆயுதமே வாய்க்காமல் போகும். ரட்சிப்பை குறித்து இன்னைக்கு எவ்வளவு அருமையும் செம்மையாக கேட்டீங்க. ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுங்க, ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுங்க, ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுங்க, ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. பெற்றுக்கொள்ளும் போது ஒரு வல்லமை, பெற்றுக்கொள்ளும் போது ஒரு வல்லமை, பெற்றுக்கொள்ளும் போது ஒரு கிருபை, பெற்றுக்கொள்ளும் போது ஒரு அதிசயம், பெற்றுக்கொள்ளும் போது ஒரு அற்புதம், ஒரு அற்புதம். உங்க வாழ்க்கையில அற்புதம் நடக்கும், உங்க வாழ்க்கையில அற்புதம் நடக்கும். எல்லா குறைகளையும் நிறைவாக்கி ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். எல்லா குறைகளையும் நிறைவாக்கி பெரிய காரியங்களை செய்வார். மரண பரியந்தம் சொன்னார், மரண பரியந்தம் நான் உங்க கூட இருப்பேன்னு சொல்லி இருக்கிறார். இதை விட வேற என்ன வேணும் நம்மளுக்கு? மரண பரியந்தம் கூட இருக்கிறார், மரண பரியந்தம் கூட இருந்து கரம் பிடித்து நடத்துவார். ஆமென், அல்லேலூயா. ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்து நீங்க நிக்கும்போது, நிக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது கிடைக்கும். அந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுங்க, ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. இன்னைக்கு ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு எந்தெந்த காரணம் சொன்னாங்களே அத்தனை காரியமும் உண்மையானது, நீதியானது, நியாயம் உள்ளது. ஆமென். அதை பிடிச்சு கொண்டாலே போதும், உங்களுக்கு வாழ்க்கை மாறும், வாழ்க்கை மாறும். எல்லா வாழ்க்கையிலும் அதிசயங்கள் நடக்கும், அற்புதங்கள் நடக்கும். எதை கேட்டீங்களோ அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும், உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். இயேசுவின் நாமத்தினால் கொடுக்கப்படும். John 16:23. Just can you read anybody? God is showing that. 16:23 வாசிங்க பாப்போம். நீ யா பெல்சி வாசிமா, நீ வாசி, நீ வாசி. 16:23 வாசி பாப்போம். John 16:23. आमेन, आमेन, आमेन. हां, तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, हां, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हां, यदि पिता से कुछ मांगोगे, हां, वो मेरे नाम से तुम्हें देगा. आमेन, हालेलुया, मेरे नाम से तुम्हें देगा. हालेलुया, हालेलुया. படிங்க, தமிழ்ல படிங்க. ஆமென். அது உங்களுக்கு தருவார். யார்ட்ட கேட்கணும்? இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாட்ட கேட்கணும். பிதாட்ட கேட்கணும். பிதாவிட்ட எப்படி கேட்கணுமா? இதுவரைக்கும் நீங்க கேட்கல, ஆனா எனக்கு எப்படி கேட்கணுமா? பிதாவிட்ட நீங்க கேட்கும்போது, பிதாவிட்ட நீங்க கேட்கும்போது என்ன எப்படியா அது உங்களுக்கு அருளப்படும். எப்படி கேட்கணுமா? இயேசுவின் நாமத்தினால கேட்கணும். சும்மா யார் நாமத்தில் நம்ம கேட்க முடியாது. இன்னைக்கு அதான் சொன்னாங்க, அந்த நாமம் இந்த நாமம்னு நிறைய நாமம் உண்டு, அந்த எல்லாமே நாமம் போட்டுறோம். ஆனா நம்ம நாமம் மட்டும்தான் எல்லாம் வாழ வைக்கும். ஆமென், ஹalleluya. ஒரே ஒரு நாமம், ஹalleluya. இயேசுப்பா, ஆமென், ஆமென், ஹalleluya. बहुत सारा नाम है लेकिन एक ही नाम है काफी हमारे लिए. நீ விசுவாசிக்கிற அன்பு மகளே, விசுவாசிக்கிற அன்பு மகளே. என்ன சொன்னாரு? அத லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் வாசி.
நீங்க வாசி நீங்க வாசி எஸ் ஆமென் ஆமென் ஆமென். ரெண்டு பேருக்கு இன்னைக்கு அந்த அற்புதம் நடக்க போகுது ரெண்டு பேருக்கும். ஆமென். தருவார் தருவார் தந்து விட்டார். ஆமென் ஆமென் ஆமென். நீ விசுவாசித்தால் தந்து விட்டார். நீ விசுவாசத்தை மகிமை காண்பாய். தந்து விட்டார். ஆமென். Amen. You will see the glory of the God. Yes. Hallelujah. If you believe you will. சும்மா தே दिया. Yes. Amen. Amen. கரங்களை தட்டி வாங்கிக்க. கரங்களை தட்டி வாங்கிக்க இன்னைக்கு. வாங்கிக்க இன்னைக்கு. Hallelujah. 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 Amen. वो मेरा नाम से देगा. Amen. वो नाम क्या है? यीशु नाम. यीशु का नाम है. यीशु का नाम है. Hallelujah. ये सब पढ़ना सिस्टर நீங்க வாசிங்க ஜான் 16:25 24 John 16:24 तुमने मेरे नाम से हाँ कुछ नहीं मांगा, आमीन मांगो हाँ तो पाओगे, आमीन ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। आमीन வாசிங்க 16:24 ஆமா 16:24 உங்களுக்கு அது இன்னைக்கு வாசிங்க. ஹalleluya. கரெக்ட். ஆமென் ஆமென் ஆமென். வாசிங்க இன்னும் இல்ல அது உங்களுக்கு தான். நீங்க வாசிங்க. உங்களுக்காண்டி தான் அந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் தராரு. ஆமென் ஹalleluya. இது வரைக்கும் நீங்க என்னட்ட எதுவுமே கேட்கல. ஆனா நீங்க சொல்லலாம் நிறைய நான் கேட்டுட்டே தான் இருக்கேன். ஏசப்பா அது வேணும் இது வேணும் கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறேன். ஆனா எப்படி இது ஆண்டவர் சொல்றாரு இது வரைக்கும் ஒன்றும் கேட்கலன்னுட்டு. ஆனா இது வரைக்கும் நீங்க கேட்ட விதம் வேற, இனி கேட்க போற விதம் வேற. ஆமென் 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 ஆமென். யா தலிக இது வரைக்கும் நீங்க கேட்ட விதம் வேற, இனி கேட்க போற விதம் வேற. அதனால என்ன சொல்றாருன்னா வாசிங்க பாப்போம். இதுவரைக்கும் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே ஒன்றும் இது வரைக்கும் என் நாமத்துல கேட்கல. கேட்டீங்க ஆனா என் நாமத்துல கேட்கல. கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி ஹalleluya. பெற்றுக்கொள்வீர்கள். உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்வீர்கள். நீ அதை என்ன தெரியுமா ஆண்டவர் உனக்கு தந்தருள்வார். அவங்க பெற்றுக்கொள்வாங்க. तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए. आमीन. पूरा हो जाएगा. आमीन. It is not only for them, for everybody. எல்லாரும் வாங்கிடலாம். ஆமென் ஹalleluya. என் நாமத்துல கேட்கல, கேட்டீங்க ஆனா என் நாமத்துல கேட்கல. இனி என் நாமத்துல கேட்கும்போது அந்த உங்க சந்தோஷம் நிறைவா இருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்வீர்கள். ஆமென் ஹalleluya. ஹalleluya. Thank you Lord. Thank you master. இப்பவும் நான் சொல்றேன், நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரல. பாருங்க என்கிட்ட பைபிள் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல. ஆண்டவர் சொல்றதை நான் சொல்றேன். आमीन. मैं जो प्रभु मुझे प्रकट करते हैं वही मैं बोल रहा हूं. But I am not prepared and taking. हालेलुया. मैं कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं. But the God is so good. हमारा आनंद பெரியவர். கரெக்ட் बहुत தான். अच्छा है. ஆமா பாத்தீங்களா? நேத்து பாத்தீங்களா? நான் ஏதாவது என்னால முடியுமா? No. Nothing I can do. But God can do everything. मुझसे कुछ नहीं होगा लेकिन परमेश्वर सब कुछ होगा. Nothing I can do it, but God can do everything. Nothing we can do, but God can do everything in our life. लेकिन परमेश्वर सब कुछ होगा. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு ரட்சிப்பை பத்தி பேசுனாங்க. ஆனா நேத்து ஒரு சின்ன பிள்ளை, வாலிப பிள்ளை, அவர் ரட்சிப்புக்கு ஒப்பு கொடுத்தா. ரட்சிப்புக்கு ஒப்பு கொடுத்தா பயங்கரமா. எவ்வளவு அபிஷேகம் அது பாருங்க. ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க ஆண்டவருடைய நாமத்துல நீ உன்னை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்போது முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்கும்போது கர்த்தர் உன்னை அபிஷேகத்தை நிரப்புவார். जब तुम पूरा मन से पूरा हृदय से प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को अर्पण करेगी तो तेरे को लेकर प्रभु बड़ा कार्य करेगा करके बोला. उसने इतना अभिषेक पाया, उसका आंख से पानी आया. आमीन. Yeah, she could not stand. खड़ा रहने की ताकत नहीं थी उसको. அவளுக்குள்ள அபிஷேகம் இறங்கிச்சு. आमीन. அவர் ஒப்பு கொடுத்தா. சின்ன பிள்ளை, வாலிப பிள்ளை அவ்வளவுதான் இருக்கும். 16 years 14 years 14 years old girl. लड़की कल प्रभु यीशु मसीह को अर्पण किया என்னத்தை पूरा हृदय से. यार தெரியுமா? मैं अभी आपका है तो प्रभु इतना अभिषेक से भरा बाप हम लोग कुछ देखते रहे आमीन बोलेंगे. आमीन. इतना पूरा from सिर से पांव तक. She submitted to the Lord. That's important. She got the salvation. இன்னைக்கு அதான். நேத்து ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டார். ஆமென். 14 வயசுகள். அது மார்வாடி. वो मारवाड़ी मारवाड़ीகள். राजस्थान का. राजस्थान का लड़की and वो she filled with the Holy Spirit. She surrendered to the God and she submitted to the God. That clearly God asked 3 questions. She told yes, I am ready to accept. Amen. Lord asked 3 questions. அந்த 3 क्वेश्चनக்கு அவ நான் சரியா நான் ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவரே நீ ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவர் காண்டி ஒப்பு கொடுத்து அவ ஆண்டவர்ட்ட சரண்டர் ஆனா बाप पूछेगा तो बेटी बोलते हैं ना बेटा हां ये सब तो करेगी लाइक सुनेगा ये मेरे लिए होगा सब कुछ होगा 3 कार्य के लिए प्रेज का ऑर्डर बंदी आमीन बोलेंगे ஆமென் அதான் பேதுருட்ட 3 क्वेश्चन கேட்பார் 3 தடவை கேட்டார் ஆமென் ஹalleluya thank you lord ஆண்டவர்
ஆண்டவர் நல்லவர், நல்ல காரியங்களை செய்வார். உங்களுக்கு நீங்க கவலையே படாதுங்க. ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்வார். எதை கேட்டீங்களோ அதை கண்டிப்பா கொடுப்பார். எல்லா காரியங்களையும் நிறைவேற்றி தருவார். ஆனா ஆண்டவர் மட்டும் விட்டுறாதுங்க. ஆண்டவர் பாதத்தை பிடிச்சிடுங்க. அவர் சொன்ன மாதிரி எப்பமோ எவ்வளோ கற்பூரமெல்லாம் பண்ணி எதெல்லாமோ அடிச்சு எடுத்து கடைசியில் இப்போ பாருங்க ஆண்டவருக்காண்டி வச்சிருக்கிறாரு என்ன அந்த இதில். அதனால அவர் வந்து கிரியை செய்கிறார், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றுமே கிடையாது. அவரை போல தெய்வம் ஒருவரும் கிடையாது. அவரை போல மகத்துவமான மகா தேவன் ஒருவனுமே கிடையாது. அவர் தான் தேவன், அவர் தான் ஜீவனுள்ள தேவன். வழி நடத்துங்க. ஆமென். ஹல்லேலூயா. God bless you abundantly. ஆமென். சிவப்புமானவர் அல்பாவும் ஓமேகாவுமானவர், வெண்மையும் சிவப்புமானவர், ஓ அல்பாவும் ஓமேகாவுமானவர், 10,000களில் அவர் சிறந்தவர், என் இயேசு அவரே, என் இயேசு கிறிஸ்து அவரே. गाने का बोल है वो लाल और सफेद में है यीशु मसीह. आमीन. தலைமுடி சுருள் சுருளானவர், வெண்மையும் சிவப்புமானவர். लाल और सफेद में है, अल्बा और ओमेगा है, हजारों लाखों अलगानवर में से वो बहुत सुंदर है. वो केवल मेरे यीशु मसीह ही है. आमीन बोलेंगे. कितने बोलते मेरा पापा बहुत सुंदर है.